Hello, my friends. Welcome once again to my Shudipta's Tarot. I hope everyone has been doing well. So, as we end 2020, as we go into the month of November, obviously it's been a very tumultuous year for all of us. I think most of us, we have all gone through lots of ups and downs in this year. Sometimes things as when they're looking okay, as we are getting hopeful, things have again gone, a turn for the worse or taken a turn for the worse. So I'm sure a lot of you are waiting for this year to get over, but whatever happens in the universe happens for a reason, and I think in life, ups and downs are part of life. That's what makes it life. If it was just a monotonous journey, it would have been very flat and probably very uninteresting. Though it is easier said than done, and I think whoever actually goes through the ups and downs, they know the pain of it. They realize that life is really not a bed of roses all the time. But anyway, so my whole point of telling this was, because this is going to be a November reading today. So we are going to look into what's in store, what is in there, in store for each one of us as we head into the month of November. And as we're already heading into November, so that kind of almost bringing this very eventful year to a close. And I do hope that this current set of readings will bring out some positive messages for all of you, because I'm sure all of us we can do with some very positive messages as we head for 2021. So anyway, without wasting too much time, so as usual, you have 4 groups in front of you. This is group number 1, this is group number 2, this is group number 3, this is group number 4. So today we have a green quartz. This will be for group number 1. We have, this is a red jasper. This will be group number 2. We have a tiger's eye, a beautiful stone, for group number 3. And then we have pink quartz, another beautiful stone for group number 4, right? As I say, take your time, and I will leave these cards in front of you over here for about a minute or so, and there'll be some soothing music playing in the background that will hopefully help you, calm down, go into a contemplative state. And once you feel like that your breath has slowed down and your mind has become quiet, then just open your eyes, and the first group that you are drawn to, or the first crystal that you are drawn to, that will be your group, that will be your pile. Once you have selected your group, you can go in the description box below where the timestamp for each group has been provided. You just need to click the timestamp corresponding to your group, and I will meet you over there with your reading. Couple of more things, as I usually say. This is a timeless reading, so this is largely meant for the month of November, but whenever you come across this reading, it's going to apply for you at that point of time. And also, this is a general reading, so though it will be my intent and my wish that whatever I say applies to most of you, but in reality, not everything I say may resonate with every one of you, so pick and choose. And if you feel that the pile as a whole doesn't resonate with you at all, then you may need to go back and select another pile, because in that case, most likely you may have chosen the wrong pile. So do take your time and do go by your intuition and try to choose not more than one pile. So having said that, I'm going to leave this in front of you for about a minute, and I'm going to meet you in your respective group.
Hello, my group number one. For those of you who have chosen this green quartz, so this will be your pile. Let me see how the month of November will work out for you. What kind of dominant energy is going to work? What is the tarot trying to say you? What may be the kind of things that you are passing through? What you need to keep in mind. What you may need to work on during the month of November. We'll start that without any further delay. So I'll first the tarot. Okay, so the King of Wands reversed. Okay, before I elaborate too much on this, I want to see the next card that's following this. Okay, Eight of Swords upright. My group number one, I feel immediately like you people are stuck in your own world, and you are refusing to see the truth. You are refusing to see the reality. So it's an energy of being too much bound by your own views, being a little bit stubborn in a way, right? And being too stuck to your own views and refusing to see the other side of things. And maybe that is why you are feeling a little bit stuck. Yeah, it's the same thing. So the Queen of Cups. So again, it's a lack of flexibility. It's like you are not willing to open yourself to others' view, and you have lot of good things going for you. So you are intelligent, but right now when I see this one and this one together, plus with this one, it's like you are stuck in your own world. And first of all, you are not willing to see someone else's point of view. You are like too prejudiced, so you have too strong opinions about yourself, maybe about the worldview, whatever worldview you are sticking to, that is the end of it. You're not willing to work with others, and I think because you are stuck in your own world, or this is your own decision. It's like you have created this cage around yourself, where you are not allowing others to come in. And generally this kind of energy works where the circumstances are not working in someone's favor. But I feel here it's largely your creation. It's so anyways, so let me see what's the next one shows. Okay, so you have family support, I believe. You have family support. That's a good thing that is working for you. It's like there are people who are willing to stand beside you, who are willing to extend their support. But I feel like you are not seeing that. You are not seeing that. Yep. So it's it's five of voice, so which is actually five of swords. So again, I feel like you are being unfair to others. And I'm sorry, my group number one, I don't want to start off by saying so many unpleasant things, but when my tarot shows me something, I cannot try to hide that. I cannot try to say something, falsify that. I have to say whatever the tarot deck is showing me, and I don't try to stage all these decks. You have to take my word for it. I just do random draws based on intuition and based on divine prayer. So whatever is coming out, but the very fact is, if you see, these cards are supporting each other, right? And so I have this one, this one, this one, and this one. So all of them are saying there's some sort of unfairness working in you, and which you need to work on, which you need to change. So you are not seeing the positive things around you. That strong sense of family support. Maybe your near and dear ones. They're waiting for you. They're waiting for you to turn around and see the reality, but you are not seeing it. You are choosing to be a little bit harsh on them. You are choosing to remain stuck in your own cage, in your own world. Now this world is obviously not a very pleasant world.
but you are still remaining to stay stuck in that world. Yep, Ace of Voice, which is the Ace of Swords. It's a lack of clarity. See, the same thing keeps coming up. It's a lack of clarity. It's having too strong an opinion about yourself, about your whatever you are doing. You feel that is the right thing to do. That unwillingness to go with others, to listen to others. That unwillingness to extend, a cooperative hand or a helping hand to others. That lack of clarity. You may be having too high of an opinion about yourself. You may be, you are being unfair to others in some way. Maybe even cruel to others in some way. And again, I'm sorry. These are not very pleasant words, but I can only say whatever the divine is guiding me to tell, and whatever the tarot decks are showing me. Right? See, this is again, so truth be told. So the question is, what kind of truth? You are not seeing the truth. You are seeing only your version of the truth. You are not seeing the actual truth, right? That is what is coming up over here at my group number 1. See, you are willingly, turning your face away. See, that is why she has a blindfold on her face, right? This is very important. So you have this 8 of sword over here, and right below that you have the truth be told. You are not seeing the truth. You are purposely, as if you are purposely trying a blindfold over over yourself, and by doing that you are actually handicapping yourself. You are actually trapping yourself. No one else has trapped you over here. No one else has actually put you in a cage. It is all you are doing. My group number 1. It is your lack of clarity. It is your this being too bound in your own worldview. It is that sense of giving yourself too much importance maybe, and not treating others fairly. And that's what's causing all this trouble. Yep, see how the cards are coming out. I mean, this is lack of flexibility, right? The lack of flexibility. So yeah, you need to be more flexible, my group number 1. So I think that in the month of November, you need to strongly work on this. You need to get greater clarity. You need to, try to be flexible on yourself, right? You need to try to listen to others, because when I get this 4 of Wands over here, I clearly get a sense that you have you are surrounded by supportive family members, maybe friends, family members, near and dear ones, colleagues, whoever it is, right? So I get a sense that it is your doing over here. So whatever maybe negative things you are passing through, that lack of stability, maybe that lack of emotional balance, maybe. It's actually your doing, my group number 1. So you need to really work on that clarity. You need to really, try to bring yourself out of that cage, because remember again, that cage is, no one else has forced you in that cage, but you yourself have forced yourself in that cage. And lastly, I see this envy. So again, this kind of ties with this. So you have the 5 of Swords over here, and just below that envy. So I was talking about being unfair, and then I see this envy. Now, envy is a very strong emotion. Now, I don't want to, go too much into this, but I'm sure, whoever is watching this file, you know what this is talking about, right? So I don't have to go too much into this, because when I see unfairness, when I see the King of Wands reversed, and when I see the envy, they kind of all tie together. Now, I'm not exactly sure what is going on in each one of your life, but it's obviously it's not a very positive spread overall. But remember that oftentimes in life we need a very strong medicine. We need a very strong jolt to wake us up from our slumber. To wake us up from that false sense of self-belief that sometimes we tend to live with. I think this is one such spread. It may not be a very positive, highly positive spread, but I think it is telling you strongly, my group number 1, that whatever mistake you are making, whatever obvious things you are not seeing, that you need to come out of that. You need to get that clarity. You need to learn to be more flexible so that you can work with others, because you have a positive surrounding. In that way, you are very lucky, but you are not making use of that. You are not making use of that. You are choosing to entrap yourself. You are choosing to be unfair to others, and that is largely your doing. You are choosing to see your own version of truth,
Whereas the divine is strongly telling you, don't do that. Because the divine, he has created a very positive circle around you. You are not making use of that, my group number 1. So my strong message to you will be, please mend your ways, right? See the truth, see the obvious, right? See the real truth. Learn to be flexible. Learn to work with others, right? It's okay to think about yourself, but also, try to work with others, try to be fair, because remember, in life, we get more happiness, real prosperity, real peace when we learn to share with others, when we learn to work with others, and always remember that the hand that is giving is always on top than the hand that is receiving, right? So when we learn that real truth of life, our life becomes more beautiful. So my group number 1, that will be also my sincere request to you, that come out of this negative path that you are walking on right now. And I think this is a very strong spread in that way. It's a very strong message to you in that way. That I think we all make mistakes, and we all also learn from our mistakes. So I think in November, it will be a month for you to really work on this and see if you can get greater clarity, greater flexibility, and make use of that positive family circle that God may have provided you. With that, I will end this particular reading, and I sincerely hope that this really resonates with you, and this really kind of helps you wake up, and it serves as a waking up call for you. With that, this will be it for my group number 1. I will see you in another reading, and if you do feel that this has resonated with you, this has really spoken to your inner being, then please leave a like and a comment in the reading below, and I hope to see you in another reading soon. Bye. Hello, my group number 2. For those of you who have chosen this red jasper, this will be your reading. Let me see what sort of dominant energy is going to work for you in November. What will be the areas of your life that you may need to focus on, that you may need to improve on. Where will November take you in your overall goal? So without wasting any more further words, I'm going to dive into the tarot. I'm going to start with the tarot deck first. So we have the 6 of Wands. Okay, that's a good message. It's a good card to start with. So it indicates some sort of a victory, some sort of a success. Maybe you have been working towards something. You have a goal in mind. So it definitely indicates November maybe overall turn out to be very positive for you in that regard. So let me see what else is there. What is that goal that you have in your mind? What is it that you are trying to work for? What can ensure your success? That is being indicated by this card. Okay, so 9 of Pentacles reversed. So you may be working for something, but I think you are playing too safe. Maybe you are being a little bit too cautious, or you are not being able to achieve to the extent that you are dreaming. So let's see what else is there, if you can clarify that further, right? So this is a Hanged Man. So the Hanged Man is reversed, right? So I think again what I was telling you with regard to this card over here, right? So it's an overall some sort of a preoccupation, right? So what I was saying over here, maybe you're being too cautious. I think that is your current energy, like in the month of October and going into November. You're playing it too safe. You're being too overly cautious, right? Or maybe you're a little bit preoccupied. You're maybe not seeing the obvious way to success, the obvious road to success. Maybe you're missing something very obvious over here. That's what, when I see these two cards side by side, that's what tells me. So let's see what else is coming up. Okay, yeah, so definitely, new urge of passion, and I think something to do with creativity, maybe creativity or communication, some sort of a new beginning is coming up, some new sense of direction of creativity, some new way that November may bring new opportunities for you in terms of creativity and creation and communication. So I think whoever is watching this,
Your success may depend a lot on, in your overall communication or, creativity, some sort of a related skills. So this may have to do with the fact that a lot of you may be related to some field that requires a lot of communication, and it can be anything. Maybe you are a teacher, maybe you are a speaker of some sort, maybe you are a lawyer, anything. Because everything in our life needs communication, needs communication skill. Even in our day-to-day career, nowadays communication has a lot to do. So, but you people may know better than me, what I'm talking about over here, depending on your respective career or whatever it is that you are working on. But I think the overall message is it's going to be a good month for you, but you need to work on that preoccupation, that maybe you're not seeing the obvious, maybe you're missing the obvious path in front of you, maybe you're being a little bit getting too preoccupied. Let's see what else is there. Okay, yeah. So the high priestess has come out reversed. So I definitely feel like there's that narrow vision that is what's hindering your progress a little bit. So you are not seeing the obvious. So when I see this and this together plus this one, it's definitely you are playing it too safe. Either you are playing it too safe, you are being too cautious, you are not realizing your own potential, and that's what hindering your success, right? Because otherwise I definitely see that November will probably bring more opportunities for you in that regard. But the question is whether you can take that plunge, whether you have that trust, that faith in your own capabilities, right? Wow. As I was talking about capabilities, I get the magician card, right? So there's no doubt you people have lots of potential, you people have lots of capability, you're capable of manifesting to a large extent whatever you desire. But I think it's probably, again, it's once you can conquer that lack of self-belief, maybe, or that that once you get the greater clarity as to how to progress, where to progress, what to do with your life, with your talent, then there is no stopping you. And that's what I think this card is indicating over here, because you people have a lot of potential, right? And most likely that is, again, something to do with communication or creativity, right? Because I see that the Ace of Wands over here. Yep. Again, so the Yang. The Yang has come out reversed. So Yang is the male energy. So it's the masculine energy, right? It talks about our drive, our passion, our eagerness, that inner fire. You see the ball of fire over here? The inner fire, the inner drive, right? So that's what you are lacking. And I think there's overall a lack of clarity, a little bit of confusion, a little bit of preoccupation, not seeing the obvious, not seeing the path or the opportunity that is waiting for you. And because you have that lack of clarity a little bit, you're also feeling that lack of drive, right? But my group number 2, trust me that that the universe is telling you, the divine is telling you that you people have a lot of power, a lot of capabilities, and the success is waiting for you. But you just need to, get that greater clarity, realize and realize that widen your vision, and you should be able to make it big, and especially in November. Yeah, see, thinker. That is what I like about tarot cards. They keep on, showing you the same message, till you. It's like tarot is trying to drive home the same point so that you don't miss it in any way, right? So this will be the dominant thing that you need to work on in the month of November. Your clarity. What you are not thinking. You are not thinking straight. See, that's why thinking has come out reversed. You are not thinking straight, right? You have potential. You have a lot of capabilities, but you are not thinking straight. So it is your own lack of vision, your own lack of clarity, lack of understanding, lack of maybe self-belief, playing it too safe, being too cautious, that is kind of hindering your progress. And so you need to really work on that. You need to really rediscover your inner passion. You need to really discover the self-belief, think straight, see what is the obvious thing you are missing, and then the success is assured. And I have the last card over here,
the fifth chakra, Archangel Gabriel, right? So again, I know, so fifth chakra is a throat chakra, right? And throat chakra talks about communication. So again, it's a strong indicator that whoever has chosen this group, the Red Jasper, it's you people, your success or your career or whatever you are doing is in some way has a lot to do with your communication or skill of communication, something like that. And again, what's very interesting is, you people have chosen the red jasper, right? And the red is a sign of, it's a color of energy. It's a Martian energy, right? And Mars talks about, energy, action, courage, strength, all that. So that's what you need to work on. So that is another strong indicator, right? That you're choosing the red stone. That's what tells me again that you need to really work on your energy. You need to really work on your inner drive, inner passion. Get greater clarity, greater self-belief in the month of November, because again, you are a magician, right? And magician means, you are capable of working and manifesting anything that you really, set your goal on, and that you are really, hell-bent on achieving. But it is just that, you have to want it really bad, and you have to really work hard for that. And, you need to have more self-beliefs, greater clarity. Then, your goal is assured, because you have the magician, you have the six of wands over here, you have the ace of wands over here. So a lot of good things happening for you, my group number 2. A lot of good things are working in your favor. It's just that, you need to really open your eyes, wide, and see whatever you are missing. Rediscover the inner fire, that yang energy, and you should be good to go. You should be good to go. You have it in you, my group number 2. So that's all I have to say for the month of November. I think you got the message pretty loud and clear. What you need to work on, what is hindering your progress. So do let me know in the comment box if you liked it, and do give me a like, and don't forget to press the bell icon, and I hope to see you in another video soon. Bye. Hello, my group number 3. For those of you who have chosen this beautiful tiger's eye stone, this will be your group. Let me see what the month of November has to foretell. The tarot deck has to foretell about the month of November. What kind of energy, what kind of improvements in your life, what kind of dominant currents that's going to dictate your life, what sort of things you may need to work on, act on. So let's start with the tarot. Okay, so I say the Four of Wands. So some sort of an harmony, some sort of a balance. This is what it's indicating. Let me see before I comment too much on this card. It's an overall. It's a good card to start with. But let me see what sort of thing it's indicating. Let me get some more clarification on that. The Chariot. Yes. So it's straight away I get the indication that month of November will be about getting that balance back, getting that harmony back, right? So Chariot also indicates, a lot of movement. So I have to say, but anyway, so before I comment on anything, let me move on a little bit. The Queen of Cups. Okay, yeah, so I think that makes sense. The Queen of Cups coming out reverse, right? So there's some sort of an emotional turbulent phase that you may be going through, or you have just gone through. And in the month of November, I think it will be all about you getting that harmony back in your life, getting the stability back in your life. I say turbulence because, most likely it is some sort of an emotional turbulent phase you have gone through. Something that has really unsettled you. Let me look into again, the King of Pentacles, again stability. So we have 3 cards straight away over here that talks about stability. The Four of Wands, the Chariot, and the King of Pentacles. Stability, balance, harmony. That's already beginning to come out pretty loud and clear from this spread. And what is interesting, my group number 3, is that when I was shuffling your deck, the cards were really flying out everywhere. I was having a hard time, shuffling
the decks, and that doesn't really usually happen, and it was happening like every time I was trying to shuffle the decks. And at that time, straight away, I felt like as if the divine is trying to tell me that this spread will be, about strong turbulent current, a lot of things happening, lot of unsettling things happening. And I get that message, right? I have this Queen of Cups over here, so I feel like you have gone through, or you are still recovering from some sort of an emotionally very unsettling phase, very turbulent phase. Yep, the Ace of Cups. See, the Queen of Cups reversed, the Ace of Cups reversed again. Yep. So something that has left you very high and dry. Sorry, not high and dry. I will say low and dry. Some sadness, some instability. Some dissatisfaction. Right, so that's what this is indicating, and I think the November will be strongly about getting that balance back, getting that harmony back in your life. My group number 3, and it is very interesting. I cannot. I keep going back to this because it was very interesting the way the cards were like flying out all over the place, as if they were like tormented. They didn't want to stay in one place. It conveyed a sense of deep unrest, right? And that's where I see this is happening. That's where this harmony, this balance is coming from. You need to get that balance in month of November. That's what you need to really work on, my group number 3. Anyway, let me see what else is there. So the Knight of Inspiration or the Knight of Wands, this has come out reversed. So I think in some of your other case, so there is one dominant energy over here that affects a lot of you, which is I think to do with emotion. So you have gone through some sort of a emotionally very unsettling event or phase, that has made you very sad, unstable, and you're trying to get that balance back. But in some of your other cases, it could be also that in a few of the cases that you are trying to do too many things. You're spreading your energy everywhere, right? Without really thinking about it, because whenever you work, whenever you undertake something, if you're not focusing on something, if you're not really concentrating your energy, your passion on something, if it is too scattered, if you're trying to do too many things at one point, right? That can also be another cause of sadness, another cause of, that lack of balance. That could be another thing for this group that I feel. So there could be two things happening, it's like a either or scenario. In some of your cases, you have gone through some sort of a deep emotional trauma, emotionally turbulent, some upheaval in your life, and you're trying to recover from that. And in November, you're trying to get that stability back, that balance back. But in some other cases, your energy is like scattered everywhere. That's what this is indicating. The Knight of Wands, it's like come out reversed, right? So your horse is not going in the right direction. It's like going around in circles, or it's like going here, or it's like going here, it's all around, right? So you're not focusing your energy, whatever you're trying to do. So that has also maybe made you a little bit unstable, restless, right? Left a little unsettled. That could be another thing. So let me see what else is coming out. Storm warning. See again. Storm warning. So it's kind of very self-explanatory, right? So some upheaval. It's either you have gone through it, or this may be a warning that it's coming in your life. My group number 3, right? So just be warned. It's a storm, and I don't mean to scare you. I think you may have already gone through it, or you may have already got a foretaste of it, and I think it's again has a lot to do with your overall emotional state. Your lack of balance, right? You're like too scattered. Your energy is too scattered here and there. Your emotion, your overall emotional well-being is not there at all. You are too emotionally unsettled, and but the good thing is, in November, you are going to get that balance back, and you are going to work on that. You have to move that chariot of yours in the right direction, right? And that's what I get the sense.
Unfinished Symphony. This has come out reversed, which I would say is in a way a good thing, because, and what's more interesting is they see this card coming out side by side with this one. Both of them are number 10, right? And this one is the Unfinished Symphony reversed, right? That means you have closed a chapter, and number 10 also indicates a new beginning. It's like closing something and then starting afresh, right? So again, it could be, it's telling me that, you have gone through some sort of a emotional pain, some sort of a deeply scarring emotional event, which you need to leave behind. Just close that. It's finished for you. See, it says Unfinished Symphony, but it has come out reversed. Means for you, it is done. You don't need to worry about that. For you, the symphony has finished. You don't need to worry about that. And again, remember the two number 10s, right? So it's like a new beginning waiting for you, right? So forget about the past. And you need to now get that work on your energy, bring that harmony back, bring that balance back, right? Whatever has scarred you, you need to, forget about that, bring that stability back in your life, right? And for those of you, for whom, you are trying to do too many things, you need to now control that horse, right? And you need to start afresh. You need to start afresh. Otherwise, there may be a lot more problems in your life if you don't focus your energy, right? Chop wood, right? So this indicates, take small steps, right? Do things slowly, take time, and do some introspection, right? Don't try to do too many things at the same time. Don't try, again, this is kind of relates to what I was telling over here. Don't scatter your energy in too many directions. For those of you, this kind of thing applies, right? And for the others, who have been just, recovering from that emotional scar, it's like, again, if you have gone through some sort of a relationship problem, or maybe some near and dear one of yours, has given you some trauma, or maybe someone has passed away and you're trying to recover from that, you're trying to get that balance back. That's what it is saying, right? You take it in baby steps, take step by step, right? Try to rebuild your life. Try to walk towards new initiative in a much more focused manner, much more concentrated manner. Try to bring that balance back, try to bring that harmony back, try to bring that stability back, and you have to rebuild your life. You have to forget about that past, right? Close that chapter off, right? And start again, start afresh. Right? That's what it's telling me. And the last card I have is Time for a Nap. It's a beautiful card. It's like, you may have spent a lot of restless days. You may be like twisting and turning in your bed. You may not be getting enough sleep. It's again that deep anxiety, that deep grief, that worry. That's what has really left a scar in you, has really unsettled you. The storm has really unsettled you. But it is telling you in the November you need to take rest. You need to allow the time to heal you, right? To heal your body, to heal your mind, right? To heal your energy. Get that energy back, right? And you will get that, my group number 3. That's what it's interesting. See, and also another thing that's so interesting is that you have chosen this tiger's eye, right? This tiger's eye is all about, releasing that fear, releasing that anxiety, right? And it's all about getting that balance back, right? It's also about, getting more clarity. That's what I was talking about over here, right? It's about getting that greater clarity in your life, right? It's taking proper action and not scattering your energy in too many different directions. And then when you do that, then you end up getting exhausted for nothing. You haven't achieved anything meaningful, but you're exhausted, you're drained, right? So you need to come out of that. So again, I get two different broad, stories over here coming out. One set, for some of you, it's like it's an emotional upheaval, emotionally scarring. Something has going on, something that has left you unsettled, a lot of grief, a lot of pain, sadness. And for in some other cases, it's like you are trying to do too many things in two different directions. You are not sure what to do. There's a lack of clarity. And so in whatever it is, November will be the time for you to heal yourself, take baby steps, rebuild your life, close the previous chapter, forget about that, and let your body and mind heal.
So November will be a very healing time for you, I think, group number 3, which is very good. So that is all I have for you. I hope it resonates with you, and if it does, please do leave me a comment, and don't forget to give my video a like and press the bell icon, and do subscribe. And I hope to see you in another video soon. Bye. Hello, group number 4. For those of you who have chosen this beautiful pink quartz, this is your reading. We'll see what's in store for you for the month of November and what tarot has to tell you about some of the dominant tendencies for month of November. So let's just jump into it right away. We'll start with the tarot first. So we have the 8 of Pentacles. So without commenting on to that further, I feel like there may be some sort of a situation going on where all your struggles or all your effort hasn't really paid any dividend, or hasn't paid any dividend to the extent you may be expecting. But let's see what's going on. Yeah, some sort of a conflict, some sort of a competition that may have kept you busy, that may have kept you preoccupied, so you were aiming for something, or you were trying for something, but it didn't really work to the extent that you had wished. And that could be because you had faced some competition, or there was a conflict situation where you couldn't really measure up to the competition, or you couldn't probably match the competition, or because of the competition your success was not to that extent as you had expected, or it may not have you may not have gotten any success in whatever field of life it is because of this situation. So there's some sort of a conflict that is going on. Okay, so I feel like so this indicates, I think because of this and because of this slightly negative energy over here, because something is pulling you down because of this excessive sense of competition or conflict, and you spending all that effort kind of in vain. You may have been going through a little bit of exasperation or desperation, and or maybe some sort of a tiredness has crept in you, some sense of wanting to throw back and wanting to just let go of everything. So I think in November, so I get a sense, obviously there's more card for you over here, but I do get a sense that it's as if the spirit is probably asking you to take a little step back and just give yourself a chance to heal, to relax a little bit. Yeah, so definitely I feel like you had some ambition, you had some plans, and most likely it's something to do with some economic plan, something that you had wished for, maybe some business venture, or maybe some job-wise something, or some ambition you had that didn't really quite fulfill to the extent that you would have loved. And again, I do get a sense that, remember this conflict I was talking about over here? So I think in November, you will probably be able to come out of this conflict, right? So whatever was keeping you a little preoccupied, you may be able to come out of that in November, right? And so there may be some sort of a resolution, from this conflict. So there may be some sort of a end of this conflict, the end of some disappointment over here, which is good. Right, so I think then most likely going into November, what you are facing currently is this kind of energy where you had put in a lot of effort, but your effort didn't pay any dividend because there was some sort of a struggle, something going on, some competition, some conflict situation going on, but
I see that, coming to a resolution or coming to an end in November, and that's going to give you that much needed rest, some much needed respite. Okay, so the Fool. So that means maybe a fresh journey is coming your way. Maybe something fresh is waiting for you, right? So the universe is asking you to get ready to take that next, take that next plunge in your life, right? So I think now that you have come over this little difficult situation, so you need some time to heal and rest. And I think that's what your month of November will provide for you. But then I feel like there's another fresh onward journey that is waiting for you, and that may get started in the month of November. Something else, something new. Yeah, the Nine of Cups, right? So this is Nine of Emotion or Nine of Cups. So definitely, as I was talking about, right? So this talks about emotional fulfillment in a way, but this has come out reversed. So again, I think because of this situation, it has kept you a little down. It has really probably sapped up your energy, right? It has put you a little down emotionally also. So that's why this has come out reversed. So I think that's why you need to take a step back and you need to give yourself allow some rest for yourself, some respite for yourself. But the good thing is, again, this, I sense that this situation, whatever had caused this situation, this Nine of Cups reversed, it is nearing the end. Either it has already ended by the time you are going into November, or it will most likely end in the early weeks of November, right? Allowing you to walk back from it, or take a step back from it, and then prepare yourself for the next chapter of your life. Something else is, I get the sense that something else is about to happen, right? Something positive though, right? So yeah, see the new life, right? So this is coming out reversed. So the new life, it talks about, obviously as it suggests, it's like a new chapter, right? It's a new way. But it's coming out reversed. And I think what I get out of it is because, it's still not there, right? But so when I look at the Fool card and this new life card, I feel like it may not be fully out there for you in November. So it may take a little bit of time, right? But I definitely in November, the universe is going to start presenting those opportunities for you. That's going to open up that new pathway, that new life for you, right? Yeah, so truth be told. So let me see why this is coming up. I think this has some relationship with this Fool card too, right? So as if the universe is trying to open up a new window for you. See, this is very interesting, right? I think I'm immediately drawn to this new window, right? It's like universe is trying to tell you, a different truth. Actually, truth is one, right? But in this case, probably you are too preoccupied with all this stuff at the beginning. Now the universe is trying to present a different side of truth to you. Maybe a different opportunity for you, right? And again, I'm immediately drawn to this window. I think the universe is opening up a new window for you, and especially when I see this and this new life and then the Fool card, I feel like that's what's going to happen for you in November. So again, the door to romance, right? So see, what's interesting is I get this repeated, this symbology that talks about this something opening up for you. See, here also you see this a door opening for you, right? See, and here also you have the same thing, a window opening for you, right? And then you have the Fool card. So some new journey. Now it could be. There is two ways to make interpret this, right? So one is, I feel if some of you, this could indicate that that a new relationship is coming your way in November. That's going to help you heal from this situation, right?
that's going to help you get over, whatever little bit of ugly or little bit of not so pleasant situation that you had, financially, and maybe sort of conflict and competition and all. It's going to help you recover from that. So it could be some sort of a healing relationship, or I get the sense that somehow, I don't know why, but I feel like in a lot of your cases, this could be simply indicating a process of self-healing, self-love, right? So it's like, you need to, and especially when I see this, below this Three of Wands, I feel like it's talking about your self-healing process. It's like, you loving yourself. Because you need to first heal yourself, right? Before you take on this new journey. And I will open the last card for you. So again, I have the journey, plain and simple, right? So the universe is clearly telling you that, there's a fresh journey waiting for you, right? There's a fresh something waiting for you. Some life's new vista that's waiting for you to, conquer. Some new opportunity. This also could be, in some case, this could be also, a chance to dive inside and go for a more deeper spiritual journey inside you. Especially when I see the Six of Swords, right, and the Fool card. The Fool is also a deeply spiritual card, by the way. So it could be that in some of your cases, this could also indicate that after all this struggle and and maybe a little bit of turbulence and a little bit of being down, and it is time for you to really heal yourself. And the true way to heal yourself is really by looking inside and finding that peace that is already within us, right? That is already part and parcel of us. So I feel like my group number 4, this November will be a very blissful month for you. It will bring an end to the whatever conflict or whatever competition or whatever was giving you a little bit of stress. Whatever whatever is it that had not that was causing some hindrance in the fulfillment of your dreams, that's going to come to an end, and you will undertake a new journey. And now that journey in some case could be a life presenting new opportunity for you, maybe a new relationship, or maybe some new career path. This life will definitely present some new opportunity for you. Now the question is, what will that take the shape of, right? So I feel like it could be either an inner spiritual journey, beginning of an inner spiritual journey, or it could be start of a new relationship, a healing relationship, or it could be in some cases a beginning of a new opportunity, maybe a new career opportunity, a new business proposal coming your way. I know something new, but the overall message is whatever it is going to help you heal, is going to help you find that inner love, compassion, balance, right? And another interesting thing is my group number 4, you people have chosen this pink quartz. Now this pink quartz, if you look at it, it's a very soothing color, right? And it's immediately, it talks about the moment you see this, it signifies peace, it signifies compassion, it signifies harmony, balance, love, self-love, right? So when I put this together with the spread of card, I get the sense that November will be all about self-healing, self-love, finding new opportunity, a life presenting new dimension for you, new opportunity, new journey for you. And you need to just trust the universe, you need to trust the divine, because they are going to present new opportunity, new windows for you. And again, it could come in different way. As I said before, for some it can come as a new relationship. For some, it can come as a new career opportunity, or some new opportunity that's going to help you improve, that's going to help you come out of this situation, right? That's going to help you become a better person overall. But the overarching message is self-love, self-healing. So overall, it's going to be a very good month for you, my group number 4. So this is all I have to say for this particular spread.
I hope you like this. If you do like it, so please don't forget to like and subscribe and press the bell icon so that you never miss out any video that I post in the future. And I do hope to come to you with another video in the future. For now, I take your leave. Bye. হ্যালো বন্ধুরা, নতুন করে আপনাদের আমার সুদীপ্ত ট্যারোতে স্বাগত। আজকে আমরা দেখব যে নভেম্বর 2020 কি বার্তা নিয়ে আসতে চলেছে আমাদের জন্য। 2020 অবভিয়াসলি আমরা নতুন করে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না, যে 2020 আমাদের সবার কাছে একটা মানে অত্যন্ত টার্বুলেন্ট একটা ইয়ার, একটা সময় নিয়ে এসেছে। বেশিরভাগ 2020টাই আমাদের সবার খুব একটা চিন্তা, একটা অ্যাংজাইটি, টেনশন এসবের মধ্যে দিয়ে গেছে। আমাদের হয়তো অনেকের পক্ষে এটা আরও বেশি পীড়াদায়ক হয়েছে, আরও বেশি হয়তো আমাদের পরীক্ষা নিয়েছে, কিন্তু জীবনে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। আর ইনফ্যাক্ট ওঠাপড়া না থাকলে বোধহয় জীবনটা জীবন হতো না, তাহলে খুব হয়তো একটা দিক দিয়ে খুব বোরিং হয়ে যেত। কারণ শুধুই যদি ওঠা 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 এরকম তো হয় না, উঠতে গেলে পড়তে হবে, আবার পড়লে তারপরে আলোর দিশা নিশ্চয়ই আছে। তো আমি আশা করব মানে আমরা যখন 2020 ক্রস করে আস্তে আস্তে 2021-এর দিকে এগোচ্ছি, তখন আশা করব ভালো সময় আসছে আমাদের জন্য, আসবে সবার জন্যে। এবং আমার এটাও আশা থাকবে যে এই নভেম্বর 2020 রিডিং আপনাদের সবার জন্যই কোনো না কোনোভাবে একটা খুব পজিটিভ মেসেজ নিয়ে আসবে। তাই আমি আর সময় নষ্ট না করে এবার আমি আপনাদের এটাই বলতে চাই যে এখানে 4টে গ্রুপ রয়েছে প্রতিবারের মতো। এটা হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 1, এটা গ্রুপ নাম্বার 2, এটা গ্রুপ নাম্বার 3, এটা গ্রুপ নাম্বার 4। এখানে রয়েছে গ্রুপ নাম্বার 1 গ্রিন কোয়ার্টজ বা সবুজ কোয়ার্টজ, রাইট। এখানে রয়েছে গ্রুপ নাম্বার 2 রেড জ্যাসপার, গ্রুপ নাম্বার 3 এটা বিউটিফুল টাইগার্স আই, খুব সুন্দর টাইগার্স আই। আর গ্রুপ নাম্বার 4 এখানে রয়েছে পিঙ্ক কোয়ার্টজ, আবার খুব সুদিং, খুব সফট পিঙ্ক কোয়ার্টজ। তো এখানে 4টে গ্রুপ আপনাদের সামনে রয়েছে। আর প্রতিবার আমি যেরকম বলে থাকি, আমি এই প্রত্যেকটা গ্রুপের একখানা ছবি আপনাদের সামনে মোটামুটি 1 মিনিটের জন্য রেখে দেব। আমি আশা করব আপনারা তার মধ্যে নিজেদের মনটাকে শান্ত করবেন। দরকার হলে লম্বা শ্বাস নিন, লম্বা শ্বাস ছাড়ুন। এরকমভাবে কিছুবার করার পর দেখবেন আপনাদের মনটা আস্তে আস্তে খুব শান্ত হয়ে যাচ্ছে। দরকার হলে চোখটা বুজে রাখুন, যদি ভিডিওটা পজ করতে হয় ভিডিওটা পজ করুন। তারপরে যখন আপনাদের মন শান্ত হয়ে যাবে, আস্তে আস্তে চোখ খুলে যে গ্রুপের দিকে আপনারা প্রথমেই আকৃষ্ট হচ্ছেন, আইদার গ্রুপটা বা যে কোনো একটা ক্রিস্টাল যেটা প্রথমেই আপনাদের আকৃষ্ট করছে, সেটাই হচ্ছে আপনাদের গ্রুপ। তাই সেই গ্রুপটাই আপনারা বাছুন। চেষ্টা করবেন যেন একটা গ্রুপই বাছতে, তাতে সবচেয়ে বেশি রিডিংটা স্পেসিফিক হয়। যদি একান্তই মনে হয় একটা বেশি গ্রুপ আপনাদের টানছে, তাহলে 2টো গ্রুপ বাছুন। যাই বাছুন না কেন, ডিসক্রিপশানের নিচে প্রত্যেকটা গ্রুপের টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া থাকবে। বেঙ্গলির জন্য আলাদা, ইংলিশের জন্য আলাদা। তো বেঙ্গলি সেকশনে যান, আপনাদের রেসপেক্টিভ যে টাইম স্ট্যাম্প দেওয়া আছে সেখানে ক্লিক করুন। তাই সেই গ্রুপে আমি আপনাদের সঙ্গে মিট করব। আর একটা যেটা আমি বলে থাকি সাধারণত, সেটা হচ্ছে যে এটা টাইমলেস রিডিং। যদিও এই রিডিংটা করা হয়েছে মূলত নভেম্বর 2020-র জন্যে, কিন্তু যেহেতু ট্যারো বাই নেচার টাইমলেস, তাই যখনই আপনারা এই রিডিংটা দেখুন না কেন, এটা তখন আপনাদের তখনকার সেই সময়ের জন্যই কিন্তু সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। আর একটা কথা হচ্ছে এটা জেনারেল রিডিং, তাই যদিও আমি চাই যে সবার ক্ষেত্রে আমি যা বলবো সেটা খাটুক, কিন্তু বাস্তবে সেটা নাও হতে পারে। তাই যা আপনাদের ক্ষেত্রে খাটবে সেটা রেখে দিন, বাকিটা ভুলে যান। আর যদি আমি যা বলবো একেবারেই যদি আপনাদের সঙ্গে না খাটে, তাহলে কিন্তু এটা হতে পারে যে আপনারা হয়তো একটা ভুল গ্রুপ বেছেছেন। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো যে আবার শুরুতে গিয়ে নতুন করে আপনারা ভালো করে নিজেদের মনটাকে শান্ত করে দেখুন যে অন্য কোনো গ্রুপ আপনাদের টানছে কিনা। তো এই বলে আমি আপাতত শেষ করছি। আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করব আপনাদের রেসপেক্টিভ গ্রুপে, আর আমি আপনাদের আপাতত 1 মিনিট সময় দিচ্ছি।
মাই গ্রুপ নাম্বার 1, যারা এই গ্রিন কোয়ার্টজ স্টোনটি বেছেছেন। এটা হচ্ছে আপনাদের গ্রুপ। দেখে নেবো আপনাদের মান্থ অফ নভেম্বর কেমন যাবে, আর কি রকম স্ট্রং এনার্জি নভেম্বরে আপনাদের কাজ করবে আপনাদের জীবনে। আপনাদের কি করা দরকার নভেম্বরে, যাতে আপনারা আরো আগে বাড়তে পারেন, আরো আগে যেতে পারেন, আপনাদের জীবনে একটা ওভারঅল ইমপ্রুভমেন্ট আনতে পারেন। তো সেখানে দেখে নেবো ট্যারো কি বলতে চাইছে। তো আমি আর দেরি না করে শুরু করে দিই। প্রথমে আমি ট্যারো দিয়ে শুরু করছি। কিং অফ ওয়ান্ড রিভার্স। তো এটাকে বেশি কিছু আমি এটা নিয়ে বলার আগে আমি দেখে নেবো নেক্সট কার্ডটা কি আসছে। 8 অফ সোর্ড আপরাইট। ওকে, আমার মনে হচ্ছে গ্রুপ নাম্বার 1 আপনারা কোনো কারণে বড় নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করে ফেলেছেন, যেটা বলে না নিজেদের একটা নিজেদেরই মতামতে নিজেদেরই একটা জগৎ, এই নিয়ে আপনারা বড্ড বেশি আবদ্ধ হয়ে আছেন। আমার মনে হচ্ছে আপনারা বাইরের জগৎটাকে দেখেও দেখতে চাইছেন না। বাইরে আপনাদের বড় বেশি করে নিজেদের ওপরই একটা প্রবল আত্মবিশ্বাস, যেটা ভুলভাবে কাজ করছে। আত্মবিশ্বাসটা ভালো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, আপনারা অতিরিক্ত ভাবে নিজেদের একটা জগৎ তৈরি করে ফেলেছেন, যার বাইরে আপনারা দেখতে চাইছেন না। আপনারা অন্যের কথা হয়তো শুনতে চাইছেন না। আপনারা বড্ড বেশি করে বলে না ইংলিশে একটা প্রেজুডিস, মানে যা আপনি নিজে ভাবছেন সেটাই ঠিক, তার বাইরে কিছু দেখবো না, তার বাইরে কিছু শুনবো না, তার বাইরে কিছু ভাববো না, এই একটা অবস্থান নিয়ে চলছেন। যার জন্যে দেখুন এখানে এই মহিলা যেন এই যে উনি মানে সাধারণভাবে এটা হচ্ছে 8 অফ সোর্ড। হ্যাঁ, এখানে ওনার মাথায় একটা পট্টি পরানো চোখের ওপর, আর হাত পা বাঁধা। সাধারণত এটা দেখে মনে হবে যেন কেউ ওনাকে একটা ট্র্যাপ করে রেখে দিয়েছে জোর করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে এখানে যেন আপনারা নিজেরাই এটা আপনাদের সঙ্গে করছেন। আপনারা নিজেরাই যেন প্রকৃত যে রিয়ালিটি, যে জীবনের যে সত্যিটা, যে সত্যি বাস্তব যে ঘটনাগুলো, সেগুলোকে দেখতে চাইছেন না। আপনারা যেন নিজেদের তৈরি করা জগৎটার মধ্যেই বেশি করে বাঁচতে চাইছেন, এবং নিজেদের হাত পা যার জন্য নিজেরাই বেঁধে রাখছেন। রাইট, তো দেখে নেব নেক্সট কার্ডটা কি আসছে। কুইন অফ কাপস। আপনারা ইন্টেলিজেন্ট, কিন্তু আপনারা নিজেদের ইন্টেলিজেন্সটা প্রপার ইউজ করছেন না। একটা ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি রয়েছে, দেখছেন না সেটা। আপনারা যে সত্যিকারের বাস্তবটা বোঝার চেষ্টা করছেন না, বা বুঝছেন না। এবং কিছুটা আপনাদের মধ্যে যেটা হয় না, একটা ইগো, একটা বড় বেশি ইগো, বা বড় বেশি রকমের একটা নেগেটিভ আত্মবিশ্বাস কাজ করছে। যেটা আমি আগে বললাম, আত্মবিশ্বাসটা ভালো, কিন্তু যখন সেটা বড় বেশি রকমের হয়ে যায়, তখন সেটা না অনেক সময় মানুষকে মিসলিড করতে পারে। মানে মানুষ তখন এত বেশি করে নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে শুরু করে যে তখন অন্য লোকে তাকে কিছু যদি ভালো বলতেও চায়, সে হয়তো একটা খারাপ দিকে এগোচ্ছে, অন্য লোকে চেষ্টা করছে তাকে ফিরিয়ে আনতে, সে সেটা শুনছে না। এবং সে সেটা কিছুটা অন্য লোকের ওপরও কিছুটা আনফেয়ার ব্যবহার করতে শুরু করে, কারণ নিজের প্রতি বড্ড বেশি বিশ্বাস, একটা ইগোটিস্টিক্যাল মনোভাব যখন সেটা তার উপর বেশি করে কাজ করতে শুরু করে, তখন সে অন্যকেও অত বেশি মর্যাদা দেয় না। তখন তার কাছে তার নিজের মর্যাদাটা এত বেশি হয়ে ওঠে, তখন সে অন্যকে কম মর্যাদা দিতে শুরু করে। তো সেটাই আমার মনে হচ্ছে এখানে হচ্ছে। দেখুন আমি কি বললাম, এখানে এসে 4 অফ ওয়ান। আমার এটা দেখে প্রথমেই মনে হচ্ছে, যেটা আমি আগে বলছিলাম, যে আপনাদের ফ্যামিলি সার্কেল, বা আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল, বা আপনাদের কলিগ, যাই বলুন না কেন, তারা কিন্তু আপনাদের চেষ্টা করছে আপনাদেরকে পথে ফেরাবার, আপনাদেরকে এই যে আপনারা নিজেদেরকে বদ্ধ করে রেখেছেন এখান থেকে বার করবার, কিন্তু আপনারা দেখছেন না। আপনারা বড্ড বেশি করে নিজেদের মানে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন, বড্ড বেশি করে আত্মমগ্ন হয়ে আছেন। এবং যার জন্যে প্রথমত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা জিনিসটা বুঝছেন না, আর বড্ড বেশি মানে না কি বলবো, একটা অসহনশীলতা, মানে কারুর সঙ্গে চলার একটা মনোভাব, কারুর কথা শোনার মনোভাব, কে কি বলতে চাইছে, সঠিক পথ দেখাতে চাইছে হয়তো আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনার পাশে, তারা কিন্তু রয়েছে, আমি সেটা এখানে ইঙ্গিত পাচ্ছি। আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা, আপনার যারা ভালো চান,
তারা কিন্তু আপনাদের সঙ্গেই রয়েছে, আপনাদের পথ দেখাবার চেষ্টা করছেন, আপনারা দেখছেন না, আপনারা প্রচন্ড একটা রিজিড মনোভাব নিয়ে চলছেন। দেখুন এখানে রয়েছে 5 অফ সোর্ড, যেটা বললাম আনফেয়ার, যেটা হচ্ছে আপনার মানে দেখুন এখানে বারবার একই জিনিস আসছে মেসেজটা, যে ওই একটা হচ্ছে যে নিজের শতপ্রবৃত্ত হয়ে চলা, নিজে শতপ্রবৃত্ত হয়ে চলা ভালো। দেখুন এখানে কিন্তু অনেক কিছু ভালো জিনিসও রয়েছে, আপনারা কিন্তু ইন্টেলিজেন্ট, আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস কাজ করছে, যেটা যেটা ভালো কথা। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে কি, যে ওই আত্মবিশ্বাসটা এত বেশি মাত্রায় কাজ করছে, সেটা আপনাদের মিসলিড করছে, আপনাদের জীবনে ক্ল্যারিটি আসতে দিচ্ছে না, আপনারা অন্যকে অবিশ্বাস করছেন, আপনারা তো অন্যের ওপর একটু আনফেয়ার হয়ে যাচ্ছেন, নিজেদেরকে এত বেশি মর্যাদা দিয়ে ফেলছেন যে আপনারা সবাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে শুরু করছেন। এইগুলো কিন্তু খুব খারাপ হচ্ছে, তার থেকে আপনাদের বেরোতে হবে। দেখুন আমি এক্ষুনি বলছিলাম ক্ল্যারিটির কথা, দেখুন এখানে আছে এস অফ ভয়েস রিভার্সড, মানে ডেফিনেটলি ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, ডেফিনেটলি যে সত্যি কি করা উচিত, কিভাবে ভাবা উচিত, সবাইকে নিয়ে চলা উচিত, সেই বোধটা কাজ করছে না। এটা কিন্তু নভেম্বরে আপনাদের প্রচন্ডভাবে ট্যারো যেটা বলছে, এইটা কিন্তু আপনাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। এই যে অবস্থানটা দেখুন, বারবার জিনিসগুলো কিন্তু একই রকম আসছে, বারবার এইটা এটা 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 বারবার একই কথা বলছে, রাইট? দেখুন ট্রুথ বি টোল্ড, আবার একই জিনিস, সত্যিকে জানুন, সত্যিটাকে বলুন। কোন সত্যিটা আপনারা বলছেন না, আপনারা ভাবছেন যে আপনারা সত্যি কথা বলছেন বা আপনারা সত্যিটাকে দেখছেন, কিন্তু সেটা কিন্তু প্রকৃত সত্যি নয়, সেটা হচ্ছে আপনাদের তৈরি করা সত্যি। আপনারা একটা নিজেদের বানানো একটা জগতে রয়েছেন, এখানে বলছিলাম না, নিজেদের বানানো একটা রাজপ্রাসাদের হয়তো রয়েছেন, একটা মনের একটা কোনো একটা ড্রিম ওয়ার্ল্ডে রয়েছেন। আপনারা বাস্তবটাকে মানছেন না, বাস্তবটা বলছেন না, সত্যি কথাটা হয়তো অনেক সময় চেপে যাচ্ছেন, বা যেটা আপনাদের মনে হচ্ছে আপনাদের নিজের মতো করে আপনারা সত্যি বলছেন, সেটা কিন্তু প্রকৃত সত্যি নয়। এটাকে দুরকম ভাবেই হতে পারে, এক হচ্ছে আপনারা বাস্তব জগতে পা রেখে চলছেন না, আরেকটা হতে পারে, যেহেতু আমি এখানে এটা দেখেছি 5 অফ সোর্ড, আমার সেরকম আরেকটা মনে হচ্ছে যে আপনারা হয়তো অনেক সময় প্রকৃত সত্যিটা চেপেও যাচ্ছেন, বা আপনাদের মনে হচ্ছে আপনারা সত্যি কথা বলছেন, কিন্তু সেটা কিন্তু প্রকৃত সত্যি নয়। আপনারা নিজেদের স্বার্থে যেটা ভালো হবে সেই মতো করে আপনারা সত্যিটা হয়তো বানিয়ে নিচ্ছেন, অনেকের ক্ষেত্রে এটাও হতে পারে, তো সেটা কিন্তু ঠিক নয়। দেখুন আমি এখানে অনেক কিছু আনপ্লেজেন্ট কথা বলে ফেলছি, এটা শুনতে ভাল লাগছে না, কিন্তু আমার কাজ কিন্তু এখানে, বিশ্বাস করুন, আমার কাজ কিন্তু এখানে এই নয় যে আমি মুখে মধু মাখিয়ে কিছু সুন্দর সুন্দর কথা আপনাদের বলবো, তাতে কিন্তু আপনাদের কোনো কাজ হবে না। আলটিমেটলি আমার কাজ হচ্ছে আমার ঈশ্বর আর আমার ট্যারো যা আমাকে দেখাবে সামনে, সেটা আমি আপনাদের খুব সোজা সাপটাভাবে বলবো, যাতে আপনারা জীবনে যদি সত্যিই কোনো একটা ভুল পথে চলতে থাকেন, বা যদি কোনো ভুল দিকে আপনারা একটু দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন, তাহলে কিন্তু আপনারা সেটাকে শুধরোবার সুযোগ পান। কারণ জীবনে ভুল কিন্তু সবাই করে, আপনি করেন, আমি করি, আমরা সবাই ভুল করি, কিন্তু ওই ভুল থেকে শিখতে পারাটাই নামই হচ্ছে জীবন। সুতরাং আমি এখানে ওই জন্য কোনো কিছু রাগ ঢাক না করে বলার চেষ্টা করি, যাতে পরিপূর্ণ সত্যিটা যেটা আমি টের পাচ্ছি, যেটা আমাকে ভগবান আমার বলাচ্ছেন, সেটা যেন আপনারাও টের পান। দেখুন এখানে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল, একই জিনিস বারবার আসছে, আপনারা সেটাকে দেখছেন। দেখো এখানে ছিল কিং অফ ওয়ান, আর এখানে হচ্ছে ফ্লেক্সিবল। ফ্লেক্সিবল হচ্ছেন না, এটা রিভার্স এসছে, ফ্লেক্সিবল এন্ড ফ্লেক্সিবিলিটি, মানে এই যে একই জিনিস বারবার 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 আসছে, মানে এটা একটা প্রচন্ড স্ট্রং মেসেজ আপনাদের কিন্তু গ্রুপ নাম্বার 1। তো আমি সেদিক দিয়ে বলবো যে ইটস ভেরি স্ট্রং স্প্রেড, এটা খুব স্ট্রং স্প্রেড, এটা কিন্তু ওভারঅল খুব পজিটিভ স্প্রেড না হতে পারে, কিন্তু এটা ভেরি স্ট্রং স্প্রেড, মানে বারবার বলছে যে আপনারা আপনাদের কিছু একটা ভুল করছেন, এই যে এত বেশি নিজেদের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন, এই যে একটা নার্সিসিস্টিক টেন্ডেন্সি কাজ করছে হয়তো আপনাদের মধ্যে, কিছুটা একটা অহংকার বোধ, একটা হয়তো দম্ভ, একটা তো অন্যকে ছোট করার প্রবণতা, অন্যের কথা না শোনার প্রবণতা, বা হয়তো অন্যের সঙ্গে একটু আনফেয়ার ট্রিটমেন্ট করার প্রবণতা, এটা থেকে বেরিয়ে আসুন। এটা হচ্ছে লাস্ট কার্ড, দেখুন এনভি। এটা সম্বন্ধে আমার আর কিছু বলার নেই, কারণ এটা এনভি মানে বুঝতেই পারছেন ঈর্ষা বা হিংসা। হ্যাঁ, এটা এসছে দেখুন এখানে 5 অফ সোর্ড, তার ঠিক তলাতেই এনভি। এটা বলছে যে আপনারা আনফেয়ার হচ্ছেন অন্যের প্রতি, আপনারা তো অন্যকে তাদের ঠিকঠাক মর্যাদা দিচ্ছেন না, হয়তো আপনারা যা তাদের প্রাপ্য হয়তো অনেক সময় তাদেরকে তার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছেন, তারপরেতেই রয়েছে এনভি। আমি এটা নিয়ে আলাদা করে বলতে কিছু চাই না, আমি গ্রুপ নাম্বার 1 আপনারা
আপনাদের অনেকের মধ্যেই আমি এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে খাটবে তা নয়, এটা কিন্তু কিন্তু আমার মনে হচ্ছে অনেকের ক্ষেত্রেই যারা এই গ্রুপটা চুজ করেছে হয়তো খাটছে, এবং আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বলার চেষ্টা করছি। তো আমার বেশি বিশদে যাওয়ার দরকার নেই, আমি এটা আপনাদের স্ট্রংলি বলবো যে যেহেতু এখানে ট্যারো প্রচন্ডভাবে দেখাচ্ছে যে আপনাদের জীবনের এই মুহূর্তে কি খামতি রয়েছে, কি আপনাদের শুধরোবার দরকার। এগেন আমি একটা কথা বারবার বলতে চাই যে এখানে কিন্তু আপনাদের ভগবান শুভাকাঙ্ক্ষী দিয়েছেন, যারা আপনাদের হয়তো প্রতিনিয়ত পথ দেখানোর চেষ্টা করছেন, আপনাদের সঠিক পথে ফেরাবার চেষ্টা করছে, আপনারা সেটা ফিরছেন না, কিন্তু প্লিজ ফিরুন, সঠিক রাস্তাটা দেখুন। এত নিজেদের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে থাকবেন না, বাইরের জগৎটা প্রকৃত সত্যিটা বোঝার চেষ্টা করুন, প্রকৃত সত্যিটা বলার চেষ্টা করুন, সবাইকে নিয়ে চলার চেষ্টা করুন, সবাইকে তাদের যা প্রাপ্য মর্যাদা, তাদের যা প্রাপ্য সেটা দিয়ে চলার চেষ্টা করুন। কারণ মনে রাখবেন, সবাইকে নিয়ে চলার মধ্যেই কিন্তু একটা শান্তি, একটা ভালোবাসা, যখন সেই ভালোবাসার জায়গাতে আমরা পৌঁছতে পারবো তখনই কিন্তু জীবন সত্যিকারের পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। না হলে কিন্তু আপনারা এই যে আবদ্ধ হয়ে আছেন না, এই যে নিজেদের চোখে পট্টি জড়িয়ে হাত বেঁধে এই যে একটা চারদিকে একটা আবদ্ধ, এটা কিন্তু একটা আবদ্ধতার জায়গা আপনারা তৈরি করছেন বা করে ফেলছেন আস্তে আস্তে, এবং আপনারা নিজেরাই আস্তে আস্তে এখানে ট্র্যাপড হয়ে যাচ্ছেন। সুতরাং এখনো সময় আছে, আপনাদের আশেপাশে কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা প্রচুর, শুভাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা প্রচুর, তারা আপনাদের হাত টেনে ধরে ঠিক পথে ফেরাবার চেষ্টা করছে। সেটা আপনারা দেখুন, সেটা আপনারা বুঝুন, আপনাদের জীবনের যে এখন ক্ল্যারিটিটা কাজ করছে না সেই ক্ল্যারিটিটা ফিরিয়ে আনুন নভেম্বর মাসে। এটা হচ্ছে একটা প্রচন্ড স্ট্রং মেসেজ আপনাদের জন্য গ্রুপ নাম্বার 1, এবং আমি সিনসিয়ারলি আশা করবো এই রিডিংটা আপনাদের কাজে লাগবে, আপনারা এটাকে ভুলভাবে নেবেন না, এবং আপনারা প্রকৃত সত্যিটা বোঝার চেষ্টা করবেন এবং সেই মতো আপনারা কাজ করার চেষ্টা করবেন। আজকে আমি এই বলেই শেষ করছি আমার গ্রুপ নাম্বার 1। আশা করি আপনাদের এটা ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে থাকে, যদি আপনারা এটা সঠিকভাবে নিতে পারেন, বুঝতে পারেন এবং শুধরাতে পারেন, তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানান, লাইক করুন, আর আশা করবো আমি আপনাদের সামনে আবার একটা ভিডিও আনতে পারবো এইভাবেই শীঘ্রই। আজকে এই বলেই শেষ করছি, বিদায়। হ্যালো আমার গ্রুপ নাম্বার 2, যারা এই রেড জাসপার স্টোনটি বেছেছেন, এটা তাদের জন্য। দেখে নেব যে আপনাদের মান্থ অফ নভেম্বর কি ধরনের আপনাদের এনার্জি বয়ে আনছে, কোন কোন জীবনের কোন কোন জায়গায় আপনাদের ইমপ্রুভমেন্ট করা দরকার, কোন কোন জায়গায় আপনাদের বেশি করে ফোকাস করা দরকার, কি কি আপনারা করতে পারেন মান্থ অফ নভেম্বরে যাতে আপনাদের জীবনের আরো ঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারেন, তাতে ট্যারো কি বলছে। প্রথমে আমি শুরু করবো আমার ট্যারো ডেক দিয়ে। আচ্ছা, six of one হচ্ছে ওভারঅল ইটস a very positive cards, means success, victory. So it's a very খুব ভালো কার্ড আপনাদের রিডিং শুরু করার জন্য। প্রথমেই তার মানে কিছু একটা হতে যাচ্ছে নভেম্বরে, কিছু একটা করলে আপনাদের জীবনের একটা সাকসেস বা একটা কিছু একটা ভিক্টরি, একটা আপনাদের হয়তো নভেম্বরে অনেকটাই অ্যাসিওর্ড বা অনেকটা বাধা। দেখে নেবো সেটা কি জিনিস, কোন পথে আপনাদের এটা ইন্ডিকেট করছে, আপনাদের একটা ওভারঅল একটা সাফল্য এটা কি ইন্ডিকেট করছে আরো দেখে নেব। আচ্ছা, তারপরেই পাচ্ছি আমরা 9 of Pentacles রিভার্সড। মানে এটা হতে পারে যে দেখুন এই যে সাফল্যের কথা প্রথমেই বললাম, আমার মনে হচ্ছে তারপরেই দেখুন এটা দেখছি আমি, মনে হচ্ছে যে এই সাফল্যটা আপনারা পাবেন, আপনাদের এটা পাওয়ার কথা, হয়তো নভেম্বরেই পাওয়ার কথা, কিন্তু কোনোভাবে আপনারা একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছেন, একটু বেশি মানে আপনারা সেফ খেলছেন, হ্যাঁ, যার জন্য হয়তো কিছুটা আপনাদের এই সাফল্যের পথে সেটা হয়তো একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালেও হতে পারে। দেখা যাবে সেটা আর কি বলছে। ইয়েস, হ্যান্ডম্যান, এখানে সে হ্যান্ডম্যান রিভার্স, তবে আবার একই জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা আপনারা নিজেদের কোনো একটা ভাবনায় একটু বেশি আপনারা বিলীন হয়ে আছেন, মানে বলে না যে একটা প্রি অকুপাইড, মানে নিজেদের খেয়ালেই মত্ত হয়ে আছেন, যার জন্য হয়তো আপনারা একটা খুব অবভিয়াস জিনিস আপনাদের জীবনে কি করা দরকার এই সাকসেসটা পেতে গেলে সেটা হয়তো আপনারা দেখেও দেখছেন না বা বুঝেও বুঝছেন না, হয়তো আপনারা নিজেদের খেয়ালেই কিছুটা বেশি প্রি অকুপাইড হয়ে আছেন, এবং তাই জন্য এই 9 of Pentaclesটা এখানে এসছে। মানে আপনাদের দেখুন এই সাকসেসটা কিন্তু রয়েছে আপনাদের সামনে, এটা আপনাদের ডেস্টিনিতে রয়েছে, কিন্তু ওটা যেন আপনারা টেম্পোরারিলি কিছুটা একটুখানি থমকে গেছে, কারণ আপনারা কিছুটা একটা
একটা জিনিস দেখেও দেখছেন না হয়তো। এস অফ ওয়ান্স, হ্যাঁ, মানে নতুন একটা কিছু হতে চলেছে আপনাদের জীবনে নভেম্বর মাসে, একটা কিছু। আর আমার যেটা সম্ভবত মনে হচ্ছে কিছু একটা সামথিং টু ডু উইথ ক্রিয়েটিভিটি বা কমিউনিকেশন, রাইট? আপনারা যারা দেখছেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো কোনো একটা ক্রিয়েটিভ ফিল্ড বা এমন একটা কিছুর সঙ্গে যুক্ত যেখানে আপনাদের কমিউনিকেশন, যে আপনাদের যে কথা বলা, একটা স্পিচ, তার একটা বড় ভূমিকা থাকলেও থাকতে পারে, আইদার সেইটা বা ক্রিয়েটিভিটি। তো তার একটা নতুন অপরচুনিটি আপনাদের জীবনে কিন্তু আসতে চলেছে নভেম্বর মাসে, বা হয়তো অলরেডি সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে এই অপরচুনিটিটা, হয়তো অলরেডি আপনাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আপনারা হয়তো সেটা কিছুটা এই মুহূর্তে দেখছেন না। কারণ এই যে এগেন এই হ্যান্ডম্যান, এই যে রিভার্স এসছে, এই এনার্জিটা, বা এই যে 9 অফ পেন্টিকলস রিভার্স, এই এনার্জিটা, এটার জন্য আপনারা কিছুটা দেখতে পাচ্ছেন না। ইয়েস, ইয়েস, দেখুন হাই প্রিস্টেস রিভার্স। তবে আমি ডেফিনেটলি আপনাকে বলতে পারি হাই প্রিস্টেস হচ্ছে এমন একটা কার্ড যেটা ইন্ডিকেট করে স্ট্রং ইনটিউশন, একটা যে সবকিছু একটা যে অবভিয়াস, যেটা শুধু অবভিয়াস যেটা সেটা তা নয়, মানে তার বাইরে যেটা আমাদের যে এই যে প্রকৃতির যে একটা আবরণ, তার বাইরে গিয়ে তার ভেতরের জিনিসটাকে দেখতে পারা, তার একটা ক্ষমতা, সেটা হচ্ছে হাই প্রিস্টেস। যদি আপরাইট আসতো, এটা হচ্ছে রিভার্স। তার মানে এগেন একটা আপনাদের ওই যে যেটা বললাম, আপনার খুব কাছের জিনিসটাকেও আপনারা দেখছেন না, আপনারা দেখেও হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, হয়তো বুঝেও বুঝতে পারছেন না, এবং যার জন্য আপনাদের কিছুটা এই যে সাফল্যটা পাওয়ার কথা সেটা কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানে হয়তো এটা আপনারা নিজেরাই নিজেদের পথে কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। আপনাদের মধ্যে হয়তো অনেক ট্যালেন্ট আছে এবং খুব সম্ভবত এগেন সামথিং টু ডু উইথ ক্রিয়েটিভিটি অর কমিউনিকেশন, কিন্তু সেটা আপনারা নিজেরাই এখন কিছুটা হয়তো নিজেদের কিছুটা ল্যাক অফ সেলফ বিলিফ, ল্যাক অফ সেলফ ড্রাইভ, একটুখানি বেশি সেফ খেলার একটা যে প্রবণতা, একটা রিস্ক নেব না জীবনে, কোনো কিছু পেতে গেলে অনেক সময় একটা কিছু রিস্ক নিতে হয়, একটা কিছু একটা ওই যে বলে না একটা ইংলিশে টেক আ প্লাঞ্জ, ঝাঁপ মারা, সেটা হয়তো আপনারা করছেন না। আপনাদের হয়তো নিজেদের প্রতি একটা বিশ্বাস নেই। দেখে নেবো এবার কি আছে, ম্যাজিশিয়ান, দেখুন বিউটিফুল কার্ড, রাইট? মানে বলছে যে আপনারা সবকিছুই করতে পারেন, আপনাদের মধ্যে সেই প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে, আপনাদের মধ্যে প্রচন্ড সেই ক্যাপাবিলিটি, সেই ট্যালেন্ট, সেই ক্ষমতাটা রয়েছে, এই জন্য আপনারা কিন্তু যেন সেই অশেষ ধনভাণ্ডারের ওপর বসে আপনারা গরিব হওয়ার ভান করছেন, এরকম একটা ব্যাপার হচ্ছে। মানে কি আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে ট্যালেন্ট, কি কতটা ক্ষমতা, সেটা আপনারা নিজেরাই জানেন না, নিজেরাই আপনারা বোঝার চেষ্টা করছেন না, এবং যার জন্যে এই সাফল্যের কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেখুন এটা একটা অদ্ভুত সুন্দর কার্ড, এটা আপনাদের খুব মানে আপনারা যারা এটা দেখছেন আশা করি আপনারা এটা থেকে বুঝতে পারবেন যে আপনাদের মধ্যে কিন্তু অনেক ক্ষমতা রয়েছে, ঈশ্বর আপনাদের অনেক ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনারা কোনো নিজেদের এই সেলফ ডাউট, এই যে অত্যাধিক সতর্ক থাকার প্রবণতা, এটা অত্যাধিক যেটা নিরাপদে থাকবো, কোনো কিছু করবো না, এই আড়ালটা থেকে বেরোতে হবে। এই যে নিজেদের চোখের ওপর হয়তো কিছুটা আপনারা একটা দেখুন, এটা খুব নিজেদের চোখের ওপর একটা আড়াল টেনে আছে। এটা আমার হঠাৎ করে কেন মনে হলো, দেখুন এই হাই প্রেশারের কার্ডটা দেখে নিজেদের চোখের ওপর কিরকম একটা যেন আপনারা আড়াল টেনে আছেন, ওই জন্য পুরো জিনিসটা দেখছেন না। দেখুন হাফ ট্রুথ, আপনারা পুরো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন না, রাইট? এটা কিন্তু আপনাদের সরাতে হবে। এটা আপনাদের ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি হতে পারে, একটা আপনাদের এই মুহূর্তে কাজ করছে, তো নভেম্বর মাসে সেটা কিন্তু আপনাদের সরাতে হবে, আপনাদের জীবনে একটা ক্ল্যারিটি আনতে হবে। দেখুন ইয়াং, এটা দেখতে পাচ্ছেন, ইয়াং হচ্ছে বলছে আমাদের ম্যাসকিউলিন এনার্জি, মানে আমাদের যে পুরুষালী এনার্জি, সেটা কি করে, সেটা আমাদের কি দেয়, সেটা আমাদের যে জীবনে যে প্যাশন, ড্রাইভ, কোনো কিছু একটা করার যে একটা চাহিদা, একটা খিদে, কোথাও একটা পৌঁছতে পারার যে একটা ইনার এনার্জি, সেইটা দেয়। দেখুন এটা হচ্ছে রিভার্স, এটা আমি এক্ষুনি আগে বলছিলাম, ভাই দেখুন এখানে দেখুন এই আগুনের গোলা, এই আগুনের গোলাটা কি, এটা হচ্ছে ভেতরের একটা আগুন, কিছু একটা করে দেখাবো, কিছু একটা আমি কোথাও একটা পৌঁছতে হবে, এটা আমি করবো, এই যে নাছোড় ভাব, সেইটা আসে এই ইয়াং এনার্জি থেকে। এটা কিন্তু রিভার্স এসছে, তার মানে আমি সেটাই বলছিলাম। দেখুন এইটা এই জিনিসটা সব একই কথা বলছে, যে আপনাদের ওই যে ল্যাক অফ ইনার ড্রাইভ, ল্যাক অফ সেলফ বিলিফ, ওই নিজেদের বিশ্বাসটাকে আনুন, নিজেদের প্রতি বিশ্বাসটা। দেখুন আপনাদের কিন্তু প্রচন্ড ক্ষমতা রয়েছে, আপনারা কিন্তু নিজেদের বিশ্বাসটা আনছেন না,
নিজেদের আপনারা খালি অতিরিক্ত একটা কি বলবো নিরাপদে থাকবো, বেশি কিছু রিস্ক নেব না, এই জিনিসটা কাজ করছে। এটা কিন্তু করবেন না। দেখুন এখানে যে থিঙ্কার, আবার একই কথা বলছি, রিভার্সড। একটুখানি নভেম্বরে, তার মানে আপনাদের যেটা ক্যারো থেকে আমি স্ট্রং মেসেজ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে নভেম্বরে একটু শান্ত হয়ে ভাবুন যে কি করা দরকার, কি আপনারা করছেন না, রাইট? কোন একটা অপরচুনিটি আপনাদের জীবনে আসছে স্ট্রংলি, যেটা আপনারা দেখেও দেখছেন না, বা হয়তো যেটা দেখেও আপনারা সেটাকে হয়তো আপনারা সেটাকে দেখছেন, অপরচুনিটি আপনারা বুঝতে পারছেন, কিন্তু আপনাদের যে লেভেলে সেটার উপর কাজ করা উচিত, যতটা এনার্জি নিয়ে ঝাঁপানো উচিত সেটা আপনারা করছেন না হয়তো, যার জন্য আপনাদের কিন্তু এই যে এটা কিন্তু রয়েছে। দেখুন আপনাদের শুরুই হয়েছিল এইটা দিয়ে, আপনাদের জীবনে একটা সাকসেস, একটা ভিক্টরি, কিন্তু সেটা কিন্তু ওয়েট করেছে এই জিনিসগুলোর ওপর, সেটা করেছে ওয়েট করেছে এই জিনিসগুলোর ওপর, রাইট? তো এই জিনিসটাকে আপনাদের কিন্তু নভেম্বরে নিজেদেরকে খাটতে হবে, কারণ আপনাদের মধ্যে, আমি বারবার বলছি, গ্রুপ নাম্বার 2 আপনাদের মধ্যে অনেক ক্ষমতা রয়েছে, অশেষ ক্ষমতা রয়েছে, খালি নিজেরাই নিজেদের জীবনে কিছুটা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, তো সেটাকে করতে হবে। আর দেখুন এটা লাস্ট কার্ড, এটা হচ্ছে 5th চক্রা, আর্কাঞ্জেল গেব্রিয়েল। 5th চক্রা মানে হচ্ছে আমাদের থ্রোট চক্রা, গলায়, বিশুদ্ধ চক্র যেটা আমাদের বলে। আপনার যদি আপনারা কেউ যদি আপনারা যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকুন তাহলে এটা হচ্ছে বিশুদ্ধ চক্র। এই বিশুদ্ধ চক্র হচ্ছে আমাদের ইন্ডিকেট করে, আবার যেটা বললাম কমিউনিকেশন, গলা মানে বুঝতেই পারছেন কমিউনিকেশন, ভয়েস, স্পিচ। তো আমি যেটা দেখুন এটা কি সুন্দর মিলে গেল, তো এইটা আমার এখানে এসছে এস অফ 1, তার ঠিক তলাতেই 5th চক্র, রাইট? তার মানে কোনো একটা ভাবে আপনারা গ্রুপ নাম্বার 2 আপনারা কোনো একটা কমিউনিকেশন, কোনো একটা ক্রিয়েটিভিটি এর সঙ্গে যুক্ত, বা আপনাদের জীবনের সাকসেস এর সঙ্গে খুব বেশিভাবে জড়িত। কিন্তু নভেম্বর মাসে আপনাদের যেটা করতে হবে, আপনাদের মধ্যে সেই বিষয়ে অনেক ট্যালেন্ট রয়েছে, অনেক ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু ওই যেটা বললাম যে একটা ল্যাক অফ প্যাশন, ওটা থেকে বেরোতে হবে। আর দেখুন আরেকটা কি ইন্টারেস্টিং, আপনারা বেঁচেছেন রেড জ্যাসপার। রেড বা লাল রংটা হচ্ছে মার্শিয়ান এনার্জি, মানে মঙ্গল গ্রহ ইন্ডিকেট করে, রাইট? মঙ্গল আমাদের জীবনে যদি অ্যাস্ট্রোলজি দেখেন তাহলে মঙ্গল আমাদের জীবনে কি ইন্ডিকেট করে? মঙ্গল ইন্ডিকেট করে অ্যাকশন, মানে কিছু একটা করে দেখাবার ক্ষমতা, অ্যাকশন, কারেজ, একটা লড়ে নেব, একটা ওয়ারিয়ার মেন্টালিটি, করে দেখাবো, এরকম একটা মেন্টালিটি মঙ্গল ইন্ডিকেট করে। তো সেটা দেখুন আপনারা বেঁচেছেন। তার মানে কি বলছে নভেম্বরে আপনাদের কিন্তু এই মেন্টালিটিটা আপনাদের জীবনে আনতে হবে। এই যে একটা মার্শিয়ান এনার্জি, আপনাদের মঙ্গলের যে এনার্জি, এটা কিন্তু আপনাদের জীবনে এটা খুব বেশি করে দরকার, কারণ এই যে ল্যাক অফ সেলফ বিলিফ, এটাকে ঠিক করতে হবে। এই যে বেশি করে নিজেদের খেয়ালে মত্ত রয়েছেন, জিনিসটা দেখছেন না, এটা থেকে বেরোতে হবে, রাইট? এই যে ল্যাক অফ ক্ল্যারিটি, সেটা থেকে বেরোতে হবে, রাইট? যে একটা যে ল্যাক অফ প্যাশন, ল্যাক অফ ড্রাইভ, সেটা থেকে বেরোতে হবে। এবং এটা হয়তো হচ্ছে যে আপনাদের নিজেদের প্রতি অবিশ্বাস করছেন, আপনাদের নিজেদের ক্ষমতা হয়তো অবিশ্বাস করছেন আপনারা, সেটা একদম করবেন না। আপনাদের কিন্তু প্রচন্ড ক্ষমতা রয়েছে। আপনাদের জীবনে যদি বাধার কেউ অন্তর হয়, একমাত্র আপনারা নিজেরাই, কারণ আপনাদের কিন্তু সবকিছু বাকি কাজ করছে। এবং যদি তা বেরোন তাহলে কিন্তু আপনাদের প্রথমেই এটা এসছে, মানে আপনারা যেন ঈশ্বর বলতে চাইছেন যে কেন ঘাবড়াচ্ছ, ওয়াই, জাস্ট গেট গোয়িং, মানে জাস্ট বেরিয়ে পড়ো। তোমার মধ্যে ক্ষমতার কোনো অভাব আমি দিইনি, তো তুমি কেন কিসের জন্য বসে রয়েছো? জাস্ট বেরিয়ে পড়ো, যেটা করে দেখাবো সেটা করে দেখাও। তোমার জীবনে কিন্তু তাদের সাকসেস অবশ্যম্ভাবী, এবং সেটাই আপনাদের নভেম্বরে করতে হবে। আশা করি আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি যেটা বললাম আপনাদের, আশা করি সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন এই ট্যারো ডেকটা থেকে। তো অবভিয়াসলি নিজেদের উপর কাজ করুন, আর মনে রাখবেন এগেন যে আপনারা ম্যাজিশিয়ান, আপনাদের অনেক ক্ষমতা রয়েছে। সুতরাং এই মার্শিয়ান এনার্জিটা আপনাদের খালি দরকার, এই লাল এনার্জিটা আপনার এই মুহূর্তে আপনাদের দরকার। তো আশা করি এটা ভালো লাগলো আমার গ্রুপ নাম্বার 2। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আর ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন, যাতে আমি ভবিষ্যতে অন্য কোনো ভিডিও আনলে আর মিস না করেন। আর আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওয়ে। আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো মাই গ্রুপ নাম্বার 3, যারা এই বিউটিফুল টাইগার্স আই স্টোনটা বেঁচেছেন, এটা তাদের রিডিং। দেখে নেবো যে আপনাদের কি বলছে ট্যারো, আপনাদের নভেম্বর কেমন যাবে, আপনাদের নভেম্বরে কোন কোন বিষয় আপনাদের ইমপ্রুভ করা দরকার জীবনে, কেমন ডমিনেন্ট এনার্জি হবে জীবনের, আপনাদের জীবনটা কোন খাতে বইবে, সেটা নিয়ে দেখে নেওয়া যাক। আমি প্রথমেই শুরু করবো ট্যারো দিয়ে। 4 of Wands। তো
সাধারণত এটা বোঝায় একটা একটা ওভারঅল ইটস আ পজিটিভ কার্ড। এটা বোঝায় যে একটা ল্যাক অফ একটা ব্যালেন্স, নট ল্যাক অফ ব্যালেন্স হারমোনি, একটা ওভারঅল একটা জয়ফুল ফেজ। বাট আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলবার আগে আমি দেখে নেবো যে আর কি আসছে। দ্য চ্যারিয়েট, হ্যাঁ আমার যেটা মনে হচ্ছে যে আমি অলরেডি মনে হচ্ছে যে এখানে একটা ব্যালেন্স বা হারমোনি একটা বড় রোল প্লে করতে চলেছে আপনাদের জীবনে নভেম্বরে। তো দেখবো আমি কি বলে, কারণ এখানে দেখুন এই যে দুখানা, এই যে দেখছেন না দুখানা বা এখানে সিংহ টাইপের স্ফিংস যেটা বলে, রাইট, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, মানে এটা অবভিয়াসলি হোয়াইট ইজ মোর প্রসপারাস অ্যান্ড ব্ল্যাক ইজ মোর ডার্ক এনার্জি। তো ইটস লাইক ব্রাইট এনার্জি অ্যান্ড ডার্ক এনার্জি, এর মধ্যে যে ব্যালেন্স করে চলা সেইটাকে আপনাকে হয়তো করতে হবে আপনাদের এই নভেম্বরে। দেখবো আর কি রয়েছে, কুইন অফ কাপস রিভার্সড। হ্যাঁ, তো ডেফিনেটলি কিছু একটা ইমোশনাল ব্যাপার এখানে হচ্ছে, কিছু একটা ইমোশনালি আনসেটলিং ব্যাপার, কিছু একটা ইমোশনালি একটা ইনস্টেবিলিটি যেটা আপনাদের ভোগাচ্ছে, সেটা থেকে আপনাদের কিন্তু বেরোতে হবে নভেম্বরে। এবং সেটা ইন্ডিকেট করছে এখানে হারমোনি, ব্যালেন্স, একটা পজিটিভ মুভমেন্ট, আপনারা হয়তো এখন একটা আপনাদের জীবনের গতিটা হয়তো একটু অন্যদিকে যাচ্ছে, একটু হয়তো উল্টো দিকে যাচ্ছে, যার জন্য আপনাদের ভুগতে হচ্ছে। তো সেইটা থেকে রথের চাকাটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে আপনাদের চলতে হবে, একটু টুয়ার্ডস মোর পজিটিভ সাইড, টুয়ার্ডস মোর পজিটিভ ভাইব্রেশন, রাইট, সেটা করতে হবে। কিং অফ পেন্টিকলস, অ্যাগেন স্টেবিলিটি। সো আমি প্রচন্ড একটা স্ট্রং মেসেজ এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি আমার গ্রুপ নাম্বার 3, যে হারমোনি, ব্যালেন্স, পজিটিভ মুভমেন্ট, স্টেবিলিটি, দ্যাটস হোয়াট। আর যার জন্য আমার মনে হচ্ছে যে কিছু একটা ইমোশনালি আপনাদের ভোগাচ্ছে বা ভুগিয়েছে, যার থেকে আপনারা বেরোবার চেষ্টা করছেন। আবার দেখুন এখানে এস অফ কাপস রিভার্সড এসছে, প্লাস কুইন অফ কাপস রিভার্সড এসছে। মানে একটা কিছু আপনাদের খুব দুঃখ দিচ্ছে, কোনো কিছু একটা মানসিকভাবে আপনাদের খুব কষ্ট দিচ্ছে, মানসিকভাবে আপনাদের যন্ত্রণা দিচ্ছে, এবং আপনাদের বলে না একটা যে অস্থির করে রাখছে, একটা অ্যাংজাইটিতে রাখছে। অস্থিরতা, একটা অ্যাংজাইটি, একটা কিছুটা হয়তো ডিপ্রেশন, ইনস্টেবিলিটি, সেইটা হচ্ছে আপনাদের এখনকার এনার্জি। যখন আপনারা নভেম্বরে যাচ্ছেন বা নভেম্বরের হয়তো শুরুর দিকেও, কিন্তু আপনাদের সেটা থেকে বেরোতে হবে, সেটা আপনারা সেটা বেরোবেন, সেটা আমি ইন্ডিকেশন পাচ্ছি। কারণ এখানে দেখুন এগুলো আমি যেটা বলছিলাম আগেই, যে এই যে হারমোনি, ব্যালেন্স, স্টেবিলিটি, প্রত্যেকটা এখানে পজিটিভ কার্ড রয়েছে, রাইট। নাইট অফ ইন্সপিরেশন বা নাইট অফ ওয়ান্ড, এটা রিভার্সড এসছে। আমার মনে হচ্ছে এখানে দুটো জিনিস হচ্ছে। এখানে কারুর ক্ষেত্রে যেটা আমি অলরেডি বলেছি, যে ইমোশনাল একটা ব্যাপার রয়েছে, একটা ইমোশনাল স্কার, একটা কিছু একটা যেটা গভীরভাবে আপনাদের ভুগিয়েছে। হতে পারে একটা কোনো একটা রিলেশনশিপে কোনো একটা আঘাত, কোনো একটা কারণ, কোনো নিকটজনের থেকে কিছু একটা আঘাত, হতে পারে কিছু একটা ব্যবসায় বা বিজনেসে একটা বড় ক্ষতি, হতে পারে সম্পর্কজনিত কোনো একটা কারণে একটা বিশাল, যা কিছু হোক না কেন, যার জন্য আপনাদের একটা ইমোশনালি একটা আনসেটলিং ইভেন্ট, যেটা আপনাদের অস্থির করে রেখেছে, একটা অ্যাংজাইটিতে ভোগাচ্ছে, একটা দুঃখ দিয়েছে, আপনাদের কষ্ট দিয়েছে, সেটা হয়েছে বা হয়তো হতে যাচ্ছে। সেটা একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কিছু আপনাদের ক্ষেত্রে এটাও সত্যি কথা, যে আপনারা বড্ড বেশি অস্থির হয়ে পড়ছেন, কিন্তু সেটা হচ্ছে এই কারণে যে আপনারা একই সময় হয়তো অনেক কিছু করতে চাইছেন, যার জন্য কি হচ্ছে আপনাদের যে ওই এনার্জিটা বড্ড বেশি স্প্রেড হয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক। মানে কোনো কিছু একটা করতে হলে আমাদের একটা পার্টিকুলার জিনিসে ফোকাস করা দরকার, যে আমার এখন এই লক্ষ্য, আমি এটা করতে চাই, এটাই আমার উদ্দেশ্য, আমি এইদিকে চলবো। সেটা হয়তো হচ্ছে না আপনাদের কিছু জনের ক্ষেত্রে। আপনারা বড্ড বেশি করে যেন একবার এটা করছেন, একবার ওটা করছেন, একবার ওটা করছেন, একবার এটা ভাবছেন, একবার ওটা করছেন। এই করতে কি হচ্ছে, আপনাদের এই ঘোড়াটা ঠিক দিকে দৌড়চ্ছে না, রাইট। এটা যেন একবার এখানে দৌড়চ্ছে, একবার ওখানে দৌড়চ্ছে, একবার এখানে দৌড়চ্ছে, একবার ওখানে দৌড়চ্ছে, যে কোন দিকে দৌড়বে বুঝতে পারছি না, দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। সেটাও কি আপনাদের কিছু জনের ক্ষেত্রে হতে পারে, যার জন্য আপনারা কিন্তু অনেকটা অস্থির হয়ে পড়ছেন অবভিয়াসলি। কারণ আপনারা অনেক কিছু করতে চাইছেন, কোনো কিছুই করতে পারছেন না, যার জন্য একটা মনে অস্থিরতা কাজ করছে, মনে অ্যাংজাইটি কাজ করছে, একটা ডিপ্রেশন কাজ করছে।
এনার্জি হারিয়ে ফেলছেন, সেটাও হতে পারে। দেখুন স্টর্ম ওয়ার্নিং, কি বলছিলাম যে একটা এই যে ডিপ একটা ইমোশনাল একটা ইভেন্ট, একটা ঝড়, কোনো একটা ঝড় যেন আপনাদের জীবনে বয়ে গেছে বা হয়তো বইতে যাচ্ছে। আমি আশা করবো এটা যেন আপনাদের জীবনে অলরেডি বয়ে গিয়ে থাকে, বা যদি তা না হয় তাহলে কিন্তু এটা আপনাদের জীবনে আসতে চলেছে। এবং সেটা কিন্তু ওই যেটা বললাম, আইদার একটা মানসিক ঝড়, কোনো একটা আঘাত, কোনো একটা কিছু একটা লস, একটা ইমোশনাল লস, একটা ইমোশনালি একটা আনসেটলিং একটা ইভেন্ট, বা ওই মানে আপনাদের জীবনটা যেন একটা ঝোড়ো বাতাসের মতো বইছে। আর দেখুন আরেকটা জিনিস খুবই ইন্টারেস্টিং আপনাদের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে আমি যখন আপনাদের এই কার্ডগুলো শাফেল করছিলাম, আমি সাধারণত শাফেল করি এবং আমি শাফেল করে আমি আমার ঈশ্বরকে প্রার্থনা জানিয়ে আমি এগুলো থেকে র্যান্ডমলি পিক করি। তাই যখন শাফেল করছিলাম আপনাদের এই ডেকগুলো, এটা শুধু আপনাদের ক্ষেত্রেই হয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমার হাতে যেন কার্ডগুলো স্থির থাকছিল না, যেন সবকিছু যেন পাগলের মতো বেরোতে চাইছিল। আমার হাত থেকে বারবার কার্ড পড়ে যাচ্ছিল, প্রত্যেকটা ডেকে বারবার পড়ে যাচ্ছে, বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তখনই আমার কিরকম একটা মনে হচ্ছিল যে এই ডেকটাতে এমন একটা ব্যাপার আছে, একটা যেন ঝড়, একটা যেন টার্বুলেন্স, একটা যেন সবকিছু ওলট পালট করে দিচ্ছে, এরকম একটা ব্যাপার রয়েছে। দেখুন সেটাই ঠিক হচ্ছে, এখানে স্টর্ম ওয়ার্নিং এসছে, রাইট? প্লাস এখানে একটা ওই যে বললাম একটা স্ট্রং মেসেজ যে এটা থেকে আপনাদের বেরোতে হবে, একটা স্টেবিলিটি ফেরত পেতে হবে, একটা যে ব্যালেন্স ফেরত পেতে হবে, একটা হারমোনি জীবনে ফেরত আনতে হবে। কারণ ওই যে কোনো একটা ঝড় আপনাদের মনের দিক দিয়ে মানসিকভাবে আপনাদের কষ্ট দিয়ে গেছে, আপনাদেরকে মনে একটা কোনো ক্ষত রেখে গেছে, আপনাদের অনেকটা নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তো সেটা থেকে আপনাদের বেরোতে হবে। বা অনেকে আপনারা যেটা বলছিলেন আমি আগে, আপনারা অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন, হ্যাঁ, যেমন ঝোড়ো হাওয়া যেমন এদিক ওদিক বই সব লন্ডভন্ড করে দেয়, আপনারা সেরকম করছেন। মানে আপনারা সবকিছু এদিক ওদিক যা পারছেন করার চেষ্টা করছেন, তার জন্য আপনারা অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, আপনারা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছেন। সেটা থেকেও হয়তো বেরোতে হবে আপনাদের। দেখুন আনফিনিশড সিম্ফনি, এটা রিভার্স, এটা কিন্তু আমি বলবো যে একদিকে রিভার্সটা সব ভালো আপনাদের ক্ষেত্রে। কারণ এইটা বোঝায় সাধারণত যে কোনো কিছু একটা আপনাদের জীবনে রয়ে গেছে, যেটা আপনাদের যেটাতে শেষ করতে হবে, যেটা এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি, যেই জীবনের যে ঘটনাটা আপনাদের ইতি এখনো টানেননি, কিন্তু এটা রিভার্স এসছে। মানে এটা আপনাদের বোঝাচ্ছে যে নভেম্বরে যা কিছু আপনাদের জীবনে হয়ে গিয়ে থাকুক না কেন, যেটা আপনাদের কষ্ট দিয়েছে মানসিকভাবে, যেটা আপনাদের ভুগিয়েছে, যেটা আপনাদের অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে, হ্যাঁ, যেটা আপনাদের সমস্ত এনার্জি শুষে নিয়েছে, সেটাকে বন্ধ করে দিন। আর দেখুন আরেকটা কি ইন্টারেস্টিং, এখানে দুখানা 10 এসছে পরপর, 10, রাইট? 10 সাধারণত বোঝায় 13তে যে আপনার নিউ বিগিনিং, মানে একটা জিনিস বন্ধ করে নতুন করে শুরু করা, রাইট? সেটাই এখানে বলতে চাইছি। মানে যা কিছু ভুগিয়েছে তাকে ভুলে যান, নতুন করে শুরু করুন। আপনারা যদি অনেক কিছু আগে করতে চাইছিলেন সেগুলো ভুলে যান, নতুন করে ভাবুন যে কোনটা আপনাদের সবচেয়ে এখন করা উচিত। একটা জিনিস বাছুন, কোনো একটা জিনিস বাছুন, নিয়ে সেটাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করুন, সেটা এখানে বলতে চাইছে। দেখুন যেটা আমি এক্ষুনি বলছিলাম চপুড, এটার মানেটা কি? এটা মানে হচ্ছে যে ছোটভাবে আস্তে আস্তে ছোট ছোট পদক্ষেপে নতুন করে শুরু করা, জীবনটাকে নতুন করে পুনর্গঠন করা। হ্যাঁ, সেই পুনর্গঠন করতে গেলে আপনি যদি একবারই ভাবেন আমি রাজপ্রাসাদ বানিয়ে ফেলবো, সেটা কিন্তু হবে না। ছোট ছোট পদক্ষেপে আমাকে করতে হবে। সেই জিনিসটা কিন্তু আমি যাদের কথা বলছিলাম না, যে আপনারা বড্ড বেশি একই সঙ্গে অনেক কিছু করার চেষ্টা করছেন, যার ফলে কোনো কিছুই করতে পারছেন না, এটা কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে বেশি করে সত্যি। যেটা আমি আগে এক্ষুনি বলছিলাম, যে কোনো একটা পার্টিকুলার লক্ষ্য বাছুন, সেই দিকে এগিয়ে যান, সেই দিকে প্রপারলি ফোকাস করুন, আপনাদের সমস্ত এনার্জি দিয়ে সেটা করার চেষ্টা করুন, আপনারা যেটা করতে পারবেন। সুতরাং আপনাদের জীবনে ব্যালেন্স আর স্টেবিলিটিটা খুব দরকার। আর যারা মানসিকভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, অনেক আঘাত পেয়েছেন, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটা খাটে। দেখুন এটা এসছে এই দুটো কার্ডের পাশে। আমি এখানে কি বলছিলাম এক্ষুনি, নাম্বার 10 নিয়ে যে নতুন করে শুরু করা, এটাই কিন্তু এখানে একই জিনিস বলছে। নতুন করে আপনাদের জীবনটা শুরু করা, যা কিছু পুরনো, যা কিছু দুঃখ দিয়েছে, যা কিছু আপনাদের ক্ষতি হয়েছে, যার থেকে আপনারা অ্যাংজাইটি, অবসাদ এইসব ছাড়া কিছু পাননি, সেটাকে মুছে ফেলুন, নতুন করে শুরু করুন। ছোট ছোট পদক্ষেপে জীবনটাকে নতুন করে পুনর্গঠন করুন। একটা যে মানসিক একটা হিলিং, নিজেকে সারিয়ে তুলুন, নিজের ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলুন। সেই জিনিসটা কিন্তু নভেম্বরে আপনাদের হবে। কারণ এখানে রয়েছে আবার প্রথমে এই কার্ডগুলো এখানেই বেরিয়েছিল, যে একটা ওভারঅল হারমোনি, ব্যালেন্স আর স্টেবিলিটি। আমি এগুলো তো বারবার ফিরে আসছি, কারণ এটাই কিন্তু আপনাদের লক্ষ্য মেন। আর আপনাদের লাস্ট কার্ড রয়েছে দেখুন, টাইম ফর আ ন্যাপ।
যেটা আমি আগেই বলছিলাম, হিলিং। নিজের মনটাকে সুস্থ হওয়ার সুযোগ দিন, নিজের শরীরটাকে সুস্থ হওয়ার সুযোগ দিন, কারণ বড্ড বেশি অ্যাংজাইটি, বড্ড বেশি ডিপ্রেশন, বড্ড বেশি মনে একটা দুঃখবোধ, বড্ড বেশি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করার প্রবণতা, এনার্জিটাকে নিজের বড্ড বেশি বিক্ষিপ্ত করার প্রবণতা, যার ফলে আপনাদের শরীর মন দুটোই হয়তো অবসাদগ্রস্ত। তো সেটাকে সারবার সুযোগ দিন নভেম্বরে। তো গ্রুপ নাম্বার 3 এটা খুবই একটা ভালো স্প্রেড একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কারণ নভেম্বর মান্থটা আপনাদের বলছে ট্যারো যে পুরোনো জিনিস ভুলে যান, নতুন করে শুরু করুন, নিজেদের মধ্যে স্টেবিলিটি পাবেন, নিজেদের মধ্যে ব্যালেন্স পাবেন, নিজেদের মধ্যে একটা হারমোনি, একটা কামিং একটা পাবেন, প্রেজেন্স পাবেন। পুরনো যা হয়ে গেছে সব ভুলে যান, সবার জীবনেই ঝড় আসে, ওটা নিয়ে তো ভাববেন না। আর একটা শেষ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এখন খুব ইন্টারেস্টিং, আপনারা টাইগারস আই বেছেছেন। টাইগারস আই সাধারণত বোঝায় যে এরকম কোনো একটা ভয় বা কোনো একটা অ্যাংজাইটি থেকে মুক্তি, রাইট? দেখুন, আর কোনো হারমোনি বা ব্যালেন্স ফিরে পাওয়া, অ্যাংজাইটি থেকে মুক্তি, আর একটা জীবনে ক্ল্যারিটি পাওয়া, যেটা আবার সেকেন্ড গ্রুপের ক্ষেত্রে খুব বেশি করে খাটে, যে ওই যে কি করতে চলেছেন, কি করতে চান, সেই উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকা, সেটা কিন্তু এটা সাহায্য করে সেটা থেকে একটা ক্ল্যারিটি পেতে। দেখুন, খুব ইন্টারেস্টিং, আপনারা কিন্তু এই পথটা বেঁচেছেন। হ্যাঁ, এই পাথরটাও কিন্তু ইন্ডিকেট করছে যে আপনাদের জীবনে ব্যালেন্স আসবে, স্টেবিলিটি আসবে, ওই অ্যাংজাইটি বোধটা চলে যাবে, ওই জীবনে হারমোনি আসবে, আর আপনাদের প্রপার অ্যাকশন, প্রপার কি করা উচিত, কি করলে ভালো হবে, সেই বোধটা আপনাদের জীবনে আসবে নভেম্বর মাসে, সেই বোধটা। তো এই ট্যারো কার্ডও একই কথা বলছে, এই পাথরটাও একই কথা বলছে, সুতরাং খুবই পজিটিভ স্প্রেড। আর আমি আশা করবো এটা খুব একটা ভালো মাস হবে আপনাদের জন্য। তো এই বলে আমি আজকে শেষ করছি। আর যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ কমেন্ট করুন, লাইক করুন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আমার চ্যানেলে। আর বেল আইকনটাও প্রেস করবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও আনলে ভবিষ্যতে আপনারা মিস না করেন। আর আজকে এই অবধি, আমি ভবিষ্যতে আবার আসবো আপনাদের সামনে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। নমস্কার। হ্যালো, গ্রুপ নাম্বার 4, যারা আমার বন্ধুরা এই পিঙ্ক কোয়ার্টসটি বেঁচেছেন, এটা তাদের গ্রুপ। আমি দেখে নেব যে আপনাদের জন্য নভেম্বর কি ধরনের মেসেজ আমরা এখানে দেখতে পাবো, কি ধরনের এনার্জি, কোন দিকে আপনাদের নজর দেওয়া উচিত নভেম্বরে, কিভাবে মাসটা যাবে আপনাদের পক্ষে, আপনাদের সার্বিক ফিজিক্যাল বা মেন্টাল বা স্পিরিচুয়াল সাইড থেকে। এনিওয়ে, আর সময় নষ্ট না করে প্রথমেই দেখবো ট্যারো কি বলছে। 8 of Pentacles reversed. ওকে, তো আমার হচ্ছে যে কিছু একটা আপনারা খাটছিলেন, কিছু একটার জন্য আপনারা অনেক চেষ্টা করেছিলেন, অনেক হয়তো অধ্যাবসায় নিয়ে অনেক কিছু একটা লক্ষ্যে একটা এগোচ্ছিলেন, কিন্তু সেটা হয়তো পুরোটা আপনাদের সাকসেসফুল হয়নি, এবং যতটা অ্যাটলিস্ট সাকসেস হওয়ার কথা ছিল ততটা আপনারা পাননি। তো দেখা যাক। হ্যাঁ, সেটাই, মানে আপনারা যতটা একটা কিছুর জন্য আপনারা চেষ্টা করছিলেন, একটা কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনারা এগোনোর চেষ্টা করছিলেন, আপনারা অনেক তার জন্য হয়তো খেটেও ছিলেন। একটা আপনাদের যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার কোনো কমতি ছিল না, কিন্তু কোনো কারণে সেই জিনিসটা আপনাদের ঠিকমতো আপনাদের আয়ত্তে আসেনি। হতে পারে আপনারা যে ধরনের সাকসেস বা যে আউটকামটা আশা করেছিলেন, যে পরিণতিটা আশা করেছিলেন, সেটা পাননি, বা সেটা যদি পেয়েও থাকেন সেটা যে মাত্রায় আশা করেছিলেন সেইভাবে হয়নি, রাইট? আর তার একটা বড় কারণ হতে পারে যে কোনো একটা কনফ্লিক্ট বা কারোর সঙ্গে একটা কম্পিটিশান বা কোনো কিছু একটা এখানে কোনো একটা রাইভালরি, কোনো একটা হিংসার জায়গা, কিছু একটা দ্বন্দ্ব, কিছু একটা কনফ্লিক্ট, হয়তো কিছু একটা কারণ যা আপনার হয়তো একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার জন্য আপনারা পূর্ণভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি, রাইট? এখানে হয়তো কোনো বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, বিজনেস পার্টনার, অন্যান্য বিজনেস, তাদের সঙ্গে একটা রেষারেষি, কোনো একটা কম্পিটিশান, কোনো একটা কিছু ছিল যার জন্য আপনারা সেইভাবে সেই জায়গাটাতে পৌঁছতে পারেননি। এটা কেন হচ্ছে
আমার মনে হয় এটা আপনি হয়তো যখন অক্টোবর থেকে নভেম্বরে যাচ্ছেন, এটা হয়তো আপনাদের অক্টোবরে হয়েছে বা তার কিছু 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 আগে আগে হয়েছে, এবং নভেম্বরে যাওয়ার সময় আপনাদের ওই জন্য একটুখানি হয়তো কোথাও একটা ফ্রাস্ট্রেশন, একটু ডেসপারেশন, একটুখানি একটু ইমোশনালি ডাউন ভাব কাজ করছে, মানে একটুখানি অতটা ঠিক শান্তির জায়গায় নেই আপনারা। হ্যাঁ, সেটাই, মানে তো সুতরাং আমাদের যেটা মনে হচ্ছে যে এবার এখানে বলছে যে ইউনিভার্স যে এই যে জায়গাটা যেখান থেকে আপনারা ঢুকছেন নভেম্বর মাসে, এইখান থেকে কিন্তু আপনাদের এবার আস্তে আস্তে সরে যেতে হবে। মানে এই যে এইটা হয়তো খুব একটা প্লেজেন্ট সিচুয়েশন ছিল না যার মধ্যে দিয়ে আপনারা চলে এসেছেন, কিন্তু নভেম্বরে আমার মনে হচ্ছে যে ইউ উইল বি এবল টু ওয়াক অ্যাওয়ে ফ্রম ইট, মানে আপনারা ওই পরিস্থিতি থেকে সরে আসতে পারবেন, ওই পরিস্থিতি থেকে সরে আসতে পারবেন। এবং সরে আসা মানে কি? সরে আসা মানে তার মানে এক হতে পারে যে ওই পরিস্থিতিটা থেকে আপনারা হার মেনে ফিরে আসছেন, সরে আসছেন, বা ওই পরিস্থিতিটা যতই আনপ্লেজেন্ট হোক না কেন তার একটা পরিণতি ঘটছে নভেম্বরে শুরুতে বা নভেম্বরের মধ্যে কোনো একটা সময় ওই পরিস্থিতির একটা পরিণতি ঘটছে, এবং যে পরিণতি ঘটার পর আপনারা আস্তে আস্তে ওটাকে ভুলে আবার নতুন করে শুরু করতে পারছেন, বা ওইটাকে পেছনে রেখে চলা শুরু করতে পারছেন, সেটা আমার এখানে মনে হচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, দেখুন তারপরে আসছে এই কার্ডটা, এটা হচ্ছে 3 of Wands রিভার্সড। এগেন হ্যাঁ, মানে আমি এটা পুরোপুরি শিওর ছিলাম না, কিন্তু এটা দেখার পরে আমি এখন শিওর করে বলতে পারছি যে রেস্ট, মানে ওই জিনিসটা যেটা আগে বলছিলাম না যে টু ওয়াক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য সিচুয়েশন, মানে একটা জিনিস ঘটে গেছে সেটার একটা রেজলিউশন হয়ে যাবে, মানে সেটা একটা পরিণতি আপনারা পাবেন নভেম্বর মাসে, হয়তো নভেম্বরের আগেই আপনাদের ঘটে গেছে। তাই নভেম্বরে যখন আপনারা যাচ্ছেন নভেম্বর মাসে, তখন আপনারা জানেন যে যা কিছু এখানে হওয়ার ছিল হয়ে গেছে, এবার সেই জিনিসটা পেছনে, দ্যাট ইজ পার্ট অফ ইউর পাস্ট, ওটাকে নিয়ে আপনাদের আর ভাবতে হবে না, ওটা আপনারা পেছনে ফেলে এসেছেন, রাইট? সুতরাং এইবার হচ্ছে আপনাদের জায়গা যেখানে একটা রিকভারির জায়গা, হয়তো কিছু একটা মানসিকভাবে কোনোভাবে আপনারা অ্যাংজাইটিতে ছিলেন, যার জন্যে যে এখানে পৌঁছতে পারেননি, যেভাবে যাওয়াটা করতে চেয়েছিলেন পুরোপুরি হয়নি, হ্যাঁ, হয়তো একটা কোনো রেশারেশি ছিল, কোনো একটা কম্পিটিশন ছিল যেটা আগে বলছিলাম, তার জন্য হয়তো কোনো একটা অ্যাংজাইটির ভাব ছিল, কোনো একটা হয়তো ভয়ের ভাব ছিল, কোনো একটা চিন্তার ভাব ছিল, কোনো একটা হয়তো মানসিক অশান্তির ভাব ছিল, তো সেটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন, সেখান থেকে আপনারা সরে আসবেন, রাইট? ফুল, আচ্ছা, এটা খুব একটা ভালো কার্ড, হ্যাঁ, ফুল। এটা আমার যেটা মনে হচ্ছে, আমি দেখবো আরো তারপরে কি বলছে, কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এখানে শুধু সরে আসবেন তাই নয়, হয়তো আপনাদের ঈশ্বর বলুন বা ইউনিভার্স বলুন একটা কোনো নতুন অপরচুনিটিও প্রেজেন্ট করবেন, হ্যাঁ, যেন আপনারা পেছনে কিছু একটা ঘটে গেছে সেটাকে ফেলে রেখে এবার আবার সামনে চলা শুরু করেছেন, এবং আপনাদের সামনে আরেকটা কিছু নতুন ওয়েট করে আছে, দেখেছেন? এখানে দেখুন, এখানে একটা নতুন সূর্যের রশ্মি, এখানে নতুন সূর্য আপনাদের জন্য ওয়েট করে আছে, মানে নতুন কিছু একটা প্রত্যাশা, নতুন কিছু একটা পাওয়ার আশা, একটা নতুন ভবিষ্যৎ আপনার জন্য ওয়েট করে আছে, রাইট? আপনারা তার দিকে চলছেন, পেছনে যা হয়ে গেছে ভুলে গেছেন আপনারা, সেটাই কিন্তু নভেম্বর মাস ইন্ডিকেট করছে। হ্যাঁ, 9 of Cups, আমি যেটা আগেই বলছিলাম, তো এইটা কিন্তু আবার এখানে দেখুন 9 of Cups এর তলাতে আমি রাখছি, কারণ দেখুন একইভাবে ম্যাচ করে যাচ্ছে, যেটা আমি আগেই বলছিলাম যে একটা সার্বিক যে পরিপূর্ণতার জায়গা, একটা যে ইমোশনাল স্যাটিসফ্যাকশন, একটা সেটা হয়নি আপনাদের শুরুতে, অবভিয়াসলি এটাই আমি আগে বলছিলাম, কারণ অবভিয়াসলি এখানে কিছু একটা টার্মোয়েল ছিল, কিছু একটা কনফ্লিক্ট, কিছু একটা দ্বিধা, একটা দ্বন্দ্ব, কোনো একটা কারণে যেটা আপনারা পেরিয়ে এসছেন বা আপনার শুরুতে পেরিয়ে আসবেন নভেম্বর মাসের, তাই জন্য আপনাদের সামগ্রিকভাবে একটুখানি এনার্জিটা ডাউন ছিল, কিন্তু সেটাই আমি বলছিলাম এখানে, কিন্তু সেটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন নভেম্বরে, সেটা আপনারা কাটিয়ে উঠবেন। দেখো, নিউ লাইফ মানে কি, আমি তো এটা আলাদা করে বলার কিছু নেই, নিউ লাইফ হচ্ছে নতুন জীবন, রাইট? এটা রিভার্সড এসছে, এটা রিভার্সড হওয়ার মানেটা কি? দেখুন, নতুন জীবন, আমি এখানে এক্ষুনি যেটা বলছিলাম ফুলস, রাইট? আপনি কিছু একটা পেছনে ফেলে এসছেন, এবার নতুন কিছু একটা আপনার জন্য ওয়েট করে আছে,
নতুন একটা সুযোগ জীবনে, নতুন একটা কিছু পাওয়ার আশা, এটা আপনার জন্য ওয়েট করে আছে। এখানে এটাও কিন্তু একই জিনিস বলছি, নতুন জীবন। এবং এটা সিম্পলি রিভার্স এসছে এই কারণে যে এটা পুরোপুরি এই নতুন জীবনটা হয়তো আপনাদের নভেম্বর মাসে যে পুরোপুরি জিনিসটা হয়ে যাবে তা নয়, কিন্তু আপনি এই পথ চলাটা শুরু করবেন নভেম্বর মাসেই। এই পথ চলা শুরু হবে আপনাদের নভেম্বর মাসেই, কিন্তু এই জিনিসটা পুরোপুরি আপনারা পেতে হয়তো একটু সময় লাগতে পারে, রাইট? সেটা ডিপেন্ড করছে এক্স্যাক্টলি কি দিকে আপনারা তাকিয়ে আছেন, কোন জিনিসটা আপনাদের জন্য ওয়েট করছে, রাইট? তাই এটাকে রিভার্স এসছে, এটাকে আমি সেইভাবেই ইন্টারপ্রিট করবো। সুতরাং এটা একমাত্র সেটাই মানে, কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই কার্ডটা এসছে, এই নতুন নিউ লাইফ, রাইট? নতুন জীবন। প্লাস এখানে রয়েছে ফুলস কার্ড, প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে এইটা। এই প্রত্যেকটা কার্ড দেখুন, এইটা, রাইট? এগুলো যেন একটা জার্নি, রাইট? একটা জার্নি ইন্ডিকেট করছে, একটা নতুন কোনো চলার রাস্তা, নতুন কোনো পথে চলা, সেটা ইন্ডিকেট করছে, রাইট? যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ট্রুথ বি টোল্ড, একই জিনিস। দেখুন আমি যখনই এই কার্ডটা দেখছি তখনই আমার মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু আমার এইখানে চোখটা চলে যাচ্ছে। দেখুন এখানে একটা নতুন জানলা খোলা, যেন ইউনিভার্স আপনার জন্য একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, নতুন একটা কোনো পসিবিলিটি, নতুন একটা অপরচুনিটি, নতুন একটা হয়তো কোনো সম্পর্ক, কোনো কিছু একটা নতুন খুলে যাচ্ছে আপনাদের কাছে, যেটা আপনারা আগে দেখেননি, রাইট? এখানে সেটাই বলছি, ট্রুথ বি টোল্ড, সত্যি। এখন এখানে সত্যি মানেটা কি? এখানে সত্যি, ট্রুথ হচ্ছে একটা নতুন রাস্তা, একটা নতুন সত্যি, মানে যে সত্যিটাকে আপনি এতদিন জেনে এসেছিলেন এটা তার থেকে আলাদা, এটা নতুন কিছু, রাইট? তো সেটাই আমার মনে হচ্ছে এখানে। তো আর এগুলো সবকটাই কিন্তু খুব পজিটিভ কার্ড, কারণ এই সেন্সে এই সবকটাই কিন্তু নভেম্বরে আপনাদেরকে হেল্প করবে যা এখানে হয়েছিল সেটাকে ভুলে যেতে, নতুন করে শুরু করতে, এবং যার মধ্যে দিয়ে আপনারা অনেকটা নিজেদের হিল করতে পারবেন, রাইট? একই জিনিস সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখুন, ডোর টু রোম্যান্স। এই রোম্যান্সের ব্যাপারে যাওয়ার আগেই আমি দেখুন আবার যেটা আমার চোখ চলে যাচ্ছে, আবার নতুন দরজা খোলা। এই যে দরজা খোলা ব্যাপারটা দেখুন, এখানে রয়েছে, আবার এখানে রয়েছে, আবার এখানে ফুলসে করছে জার্নি, রাইট? সব কিছু যেন বারবার ইন্ডিকেট করছে একটা নতুন পসিবিলিটি, নতুন একটা কিছু খুলে যাচ্ছে আপনাদের জন্য। এটা হতে পারে কারুর ক্ষেত্রে নতুন একটা সম্পর্কের রাস্তা, নতুন একটা ভালোবাসার জায়গা খুলে যাচ্ছে আপনাদের জন্য। আপনাদের জীবনে কেউ একটা নতুন আসবে যে আপনাদেরকে এই যে হিলিং প্রসেস, এই যে নিজেদেরকে নতুন করে ফিরে পাওয়া, হ্যাঁ, এই যে রেস্টটার কথা বলছিলাম, যে হিলিং এর কথা বলছিলাম, নিজেদেরকে সারিয়ে তোলা, যে এই যে এর আগে যেটা ঘটে গেছে, যেটা শুরুতেই আমি বলেছি, অতটা একটা দ্বন্দ্ব, রেষারেষি, কিছুর জন্য চেষ্টা করছিলেন, সেটা পুরোপুরি হাতে আসেনি, যার জন্য একটু ডাউন ভাব, সেটা থেকে আপনারা ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। তো তার জন্য হয়তো কেউ একটা আপনাদের জীবনে আসতে পারে যে আপনাদেরকে সেই ভালোবাসার পরশে সেই জিনিসটা ভুলে যেতে সাহায্য করবে, ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আবার কারু ক্ষেত্রে কিন্তু এই ডোর টু রোম্যান্স, এটা কিন্তু একটা অন্য মানেও হতে পারে। তার মানে যেটা আমার খুব মনে হচ্ছে বেশি করে, সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সেলফ লাভ, মানে নিজেকে ভালোবাসা, নিজেকে নিজে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করা। হ্যাঁ, আমার কিন্তু সেটাই মনে হচ্ছে এখানে অনেকের ক্ষেত্রে হবে, এটা সেলফ লাভ। আপনি নিজে এই পেছনে সমস্ত আনপ্লেজেন্ট যে জিনিসগুলো ঘটে গেছে সেটা থেকে ঘুরে দাঁড়াবেন, সেটাকে পেছনে রেখে চলতে শুরু করবেন, সেটাকে পেছনে রেখে চলতে শুরু করবেন, নিজেকে রেস্ট দেবেন। হ্যাঁ, নিজেকে বোঝাবেন যে জীবন আমার জন্য নতুন একটা কোনো অপরচুনিটি নিয়ে আসছে, নতুন কোনো পসিবিলিটি নিয়ে আসছে, রাইট? এই যে সার্বিকভাবে নিজেকে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাওয়া, নিজেকে একটা শান্তির জায়গায় নিয়ে যাওয়া। এবং অনেকের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমি একটা পাচ্ছি, একটা স্পিরিচুয়াল একটা গন্ধও পাচ্ছি। সেটা কেন? দেখুন এই কার্ডটা, 6 অফ সোর্ড, এটা অনেক সময় একটা ইনার জার্নি ইন্ডিকেট করে। মানে মানুষ সত্যি করে শান্তির জায়গায় কখন পৌঁছতে পারে, তখন সে তার নিজের ভেতরে শান্তিটাকে সে খুঁজে পায়। মনে রাখবেন আমাদের সবার মধ্যেই কিন্তু শান্তি লুকিয়ে রয়েছে, পরম শান্তি। আমরা যখন কোনো কিছুতে ঘা খেয়ে যখন আমরা সেখানে যেতে পারি, আমাদের নিজেদের ভেতরে যখন আমরা দেখতে পারি, তখনই আমরা সত্যিকারের শান্তির জায়গাটা খুঁজে পাই। তাই সেটাও হতে পারে একটা জার্নি। তো আমি লাস্ট কার্ডটা দেখবো। দেখুন আবার সেই জার্নি, রাইট? এখানে যেন একটা আলো ওয়েট করে আছে, এখানে একটা ব্রিজ,
এখানে যা শেষে আলো রয়েছে, সেখানে আপনাদের জন্য ডাকছে ইউনিভার্স। তো আপনাদের জন্য ওভারঅল মেসেজটাই হচ্ছে জার্নি, একটা নতুন নতুন দিকে জার্নি, নতুন একটা গন্তব্যে জার্নি, আর একটা হচ্ছে সেলফ হিলিং। আবার এটাও হতে পারে যে এটা কোনো অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল জার্নি, আপনার হয়তো কোনো অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল জার্নি যেখানে আপনাদের গেলে হয়তো ভালো লাগবে, ইউনো। এটা সুতরাং জার্নি যখন বোঝায় তখন এটা অনেক কিছু বোঝাতে পারে। একটা হচ্ছে যে যেটা আমি আগে বললাম, যে একটা নতুন কোনো ক্যারিয়ার পসিবিলিটি, নতুন কোনো একটা অপরচুনিটি, যেখানে আপনারা নতুন করে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন, নতুন করে আবার শুরু করতে পারবেন। যে চেষ্টাটা আপনারা আগে করেছিলেন যেটা পুরোপুরি সফল হয়নি, বিকজ অফ সাম রিজন ওভার হিয়ার, সাম কনফ্লিক্ট, জেলাসি, ঈর্ষা, কম্পিটিশন, সেটাকে আপনারা পেছনে ফেলে রেখে নতুন করে আবার শুরু করতে পারবেন। কারো কাছে হতে পারে যে আপনাদের নতুন জীবনে নতুন কেউ একটা আসতে চলেছে, যে আপনাদেরকে ওই জার্নিতে নতুন একটা পথে যেতে সাহায্য করবে, আপনাদের হাত পা ধরবে সেই পথে চলার জন্যে। আবার কারো ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে আপনাদের নিজেদের মধ্যেই সেই শান্তিটা খুঁজে পাবেন, আপনারা নিজেরাই নতুন একটা পথে চলতে শুরু করবেন। যে পথটা কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে বাইরের পথ না, এটা একটা ভেতরের পথ, অন্তরের পথ, যেখানে আপনাদের পরম শান্তি লুকিয়ে আছে। বিশেষ করে এই ফুলস কার্ডটা আমি যখন দেখি তখন আমার সেটাই বারবার মনে হয় যে এটা কিন্তু খুব একটা স্পিরিচুয়াল কার্ড, রাইট? এটা যেন সবকিছু পেছনে ফেলে রেখে এবার যে আসল যে উদ্দেশ্য, জীবনের পরম উদ্দেশ্য, যেন সেদিকে যাত্রা করার চেষ্টা। তো যাই হোক না কেন, এটা ওভারঅল যেটা আমি মেসেজ পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে নভেম্বরে আপনাদের যার ক্ষেত্রে যাই খাটুক না কেন, আমি যা বললাম, মদ্দা কথা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনাদের এমন কিছু ঘটনা ঘটবে, এমন কিছু নতুন অপরচুনিটি, নতুন রিলেশনশিপ, একটা অন্য ধরনের একটা জার্নি, অন্তর্মুখী বলুন বা বহির্মুখী, তাতে কিন্তু আলটিমেটলি আপনাদের হিল হতে সাহায্য করবে। আলটিমেটলি সেটা আপনাদের এই যে এটা 9 অফ, সরি আমার জিনিসটা ক্যামেরাটা অফ হয়ে গেছিল, তাই যেটা বলছিলাম যে আলটিমেটলি আপনাদের যে এই যে 9 অফ ইমোশন, 9 অফ কাপ যেটা রিভার্স এসছে, যার জন্য আপনার কিছুটা ডাউন হয়েছিলেন, আলটিমেটলি কিন্তু সেটা থেকে আপনারা বেরোতে পারবেন এই নভেম্বর মাসে। রাইট? আরেকটা জিনিস সেটা মনে রাখবেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে আপনারা এই যে পিঙ্ক কোয়ার্টসটি বেছেছেন, এই পিঙ্ক কোয়ার্টস কিন্তু ইন্ডিকেট করে কম্প্যাশন, শান্তি, হারমোনি, একটা সেলফ লাভ, সেলফ হিলিং। তা সুতরাং এইটা হচ্ছে আরেকটা ইন্ডিকেটর। সুতরাং আপনারা এই পাইলটা বেঁচেছেন, আপনারা যে এই ক্রিস্টালটি বেঁচেছেন, তার মানেই হচ্ছে কোথাও একটা গিয়ে একটা সেলফ লাভ, একটা হিলিং লুকিয়ে আছে। তাই আমার মনে হয় নভেম্বর সার্বিকভাবে আপনাদের জন্য খুব ভালো যাবে, খুব পজিটিভ যাবে। গ্রুপ নাম্বার 4, and I'm very happy for you. তো আশা করি এটা ভালো লাগলো আপনাদের। যদি ভালো লাগে থাকে প্লিজ তাহলে আমাকে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আমি যদি কোনো ভিডিও আনি আপনারা যাতে সেটা মিস না করেন। আর আজকে এই বলেই শেষ করছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আবার অন্য কোনো ভিডিওয়। নমস্কার।